Good morning, students. Morning. Morning, Oh. ma'am. Good morning. So let's start. What we have completed on Saturday. Saturday આપણે શું જોયું? Assessment, body system. Okay, assessment of each and every individual system. In that, integumentary system Respiratory first. system. okay, integumentary system. Then, Head, neck, and lymph node. okay, head, neck, and lymph nodes. And then Eyes. eyes. Okay. So till now we have completed assessment techniques in detail. So how many assessment techniques are there in sequence? 4. Yes, which are that? Online students? Inspection, Yes. palpation, Yes. percussion, and auscultation. Yes. So in inspection, what do we use? Only vision observation. Yes. Only the vision and smell sense we are using to inspect the patient. In palpation, what do we use? Touching the skin. Sense of touch. Okay. So there are how many techniques for palpation? 2. 2. Yes. Which are they? Light palpation and deep palpation. Light palpation and deep palpation. How examiner will conduct deep palpation? Both Place hands. both hand, one hand and one. Yes. Do we have to palpate with our palms? No, No. Then only tip of finger. 2. yes, with the tip of fingers. We cannot palpate with the help of palm. So for deep palpation, the examiner will place one hand on the one hand. He or she will place the other hand and will press on the skin. So that is called as deep palpation. What the examiner will do in light palpation? Use only one hand. One hand. But Yes, if using one hand, 2 or 3 fingers, or of the one hand only. Then this is light palpation. What is percussion? Tapping by on the skin. Tapping on the skin. So what is the correct method? What is the correct method? How the examiner will do percussion? Using 2 finger and tap together. Yes. The examiner will use 1 or 2 finger on the skin, put the 2 finger or 1 finger on the skin, and then using knuckle, not using the fingertip. The examiner will use knuckle to tap on that finger. Don't use fingertip to tap on the fingers. We have to use the knuckles. So this is how the percussion is done. What are the description findings for percussion? How the examiner will write the results of percussion? Tympani. Tympani, Flatness. dullness, yes, resonance and hyperresonance. resonance and hyperresonance. So whenever in examination that you will be given on doing percussion, the nurse identifies tympani. So this is how they will write. Then you will get confused. What is tympani? So tympani is the result of the percussion. Through percussion, what we can identify whether there is Massive fluid. Air fluid. and solid masses. Yes. So we can identify that. Auscultation. What happens in auscultation? By using stethoscope. Using stethoscope. By using stethoscope, we are hearing the sounds, majorly the sounds of any movement. So we can auscultate at heart to identify the circulation of blood. Then lungs. Yes. Circulation of air. And then Bowel. bowel sounds. Yes. Circulation or intestinal movements. Then vital signs. How many vital signs are there? TPL, BP, and pain assessment. Yes, TPR, BP, SpO2, and pain. So there are 6 vital signs. Then integumentary system. What we take in integumentary system? First of all, subjective data. Yes. For objective data, which techniques you will use for integumentary system? Inspection. Inspection and palpation. Yes. For objective data, you will identify the color, temperature, and everything. Normally, what are the abnormal characteristics of skin color that you can find on a patient? Color, Sinus.
Pallor. and erythema, jaundice. pallor, and jaundice. Jaundice. What is pallor? Pale Pale discoloration. Yes, Anemic vision. yes, and deficiency, and the person will appear white. So that is called as pallor. What is cyanosis? The skin color will become Bluish bluish discoloration. Yes. What happens in jaundice? yellow Yellow. discoloration. Yellow discoloration. Okay. And what happens in erythema? Redness. Redness, they just said redness, red discoloration लिखा मत and what is capillary refilling time, CRT? Less than 3 seconds. Okay, less than 3 seconds. Normal CRT. If the CRT is more 3.5, then what does it indicate? Blood flow is not adequate. Yes, capillary perfusion is not adequate. Okay, due to any reason. Then tell me about edema. How many grades are there? Okay, so what happens in +3 grade? Deep pitting बस है. How much? +6 around. Yes, around 6 millimeter. So that is +3. And what about distortion and reverse back of the skin? What is that? More than 1 minute. Yes, the skin will revert back into its original position in more than 1 minute. And any distortion? Yes, identify करू सके. Yes, it is identifiable. You can see the extremity fuller and swollen. The extremity will look swollen. So you can identify the distortion of the extremities. What happens in +1 edema? Slight pitting. Slight pitting is visible. How much? Around Rapidly it disappeared. 2 mm. It is around 2 mm. And what about the normal revert back of the skin? Rapidly, instant. It rapidly disappears. The pitting rapidly disappears and revert back into its normal position. Any distortion can you see? No. No, it is not visible. Any distortion we cannot see in +1 edema. What happens in +4? Very deep pitting. Very deep pitting around 8 mm around. 8 mm. Yes. And what about distortion and normal condition? 2 to 5 minutes between. Yes, it will take 2 to 5 minutes to come back in its normal position. And can you see the distortion? Yes. It is grossly identifiable. By looking the patient, you can identify that it is severe edema. Then what about a +2? Deep pitting. We can see deep pitting compared to +1 at what centimeter or mm? 4 mm. We can see the pitting approximately 4 mm. What about distortion and normal position? 15 seconds. 10 to 15 seconds. In 10 to 15 seconds, the skin becomes normal. What about distortion? We No. cannot easily find, we cannot detect any type of distortion in +2 edema. Okay. How you will assess the integumentary system in dark skin client for cyanosis? Lips, mouth, Yes, we will assess lips, palms, then tongue, toes. yes, tongue, then toes, then nail beds. And if the client is anemic, then what you will check? Sclera and Anemic. You cannot check sclera. Okay. The jaundice. If the client is anemic and the client is dark skin, so what you will check? Palm. Not exactly. Yes. Conjunctiva. Yes, through conjunctiva, you can identify the paleness because the patient is dark skin. So patient will not look white. It is already dark skin client. So you have to check the conjunctiva. And other thing is for anemia, pallor.
હા, સો ફોર અનેમિયા માટે તમે કઈ વસ્તુ ચેક કરશો? ડોક્ટર ચેક કરે છે ડાર્ક સ્કિન ક્લાયન્ટ્સમાં. એક તો કંજક્ટિવા, સેકન્ડ થિંગ નો ટંગ થી ખબર પડે. યસ, ફોર જોન્ડિસ યુ વિલ ચેક mucosa membrane oral. yes, oral mucosal membrane and not conjunctiva. Sclera will appear yellow. Yes, for bleeding, સ્કિનમાં અંડરનીથ બ્લીડિંગ થાય છે તો શું ચેક કરશો? Skin will become dark because of bruising, but you have to compare the normal extremity and abnormal extremity to confirm, to verify whether it is bleeding happening or not. So you have to compare the extremities. What about inflammation? How you will check inflammation in dark skin client? Taut and pitting skin area. Whenever you will palpate or touch that extremity, you will feel warmth. The extremity will become shiny, taut, and pitting skin area. And you have to compare both extremities, the normal one and the abnormal one, to confirm that the patient is having inflammation. Understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then what is the red important point? How you will check the turgor? By pinching the skin. Yes, we have to pinch the skin to check the turgor. Turgor means Inelasticity. elasticity of the skin. Yes, if the turgor is completely good, then what happens? The pinched portion will suddenly come back into its normal position. Yes, if it is not going suddenly back to its normal position, then it indicates dehydration. The skin turgor is poor. In which condition the skin turgor becomes poor? Severe dehydration and extreme weight loss. Yes. What about client teaching? What you will teach the client? Yes. Avoid harmful agents to the skin, like avoiding sun exposure, excessive sun exposure. Then any chemicals or any pollutants you have to avoid. Then other thing you will teach to the client is about self-examination with the help of, ABCD. yes, using ABCD mnemonic. What is that ABCD? Asymmetry, Border. border, Color. okay, color, diameter greater than 6 mm. Yes. Any lesion whose diameter is more than 6 mm, so you have to consult the PHCP. This is something abnormal. Then E means evolving. What evolves? Size, Size. shape, And color. and color. Yes. So you have to identify all these things. We have to teach the client. Next, we have completed head, neck, and lymph nodes. Which techniques you will use in assessment of head, neck, and lymph nodes? Inspection, palpation. And auscultation. Yes. First, you will take the subjective data by asking the client. Now, you will take the objective data through with the use of various techniques. So, in head, what you will assess? You will inspect the size, symmetry of the head, then palpate temporal arteries, then tenderness of the maxillary sinuses, frontal sinuses. Then you will check the temporomandibular joint for the test of cranial nerve 5, which is trigeminal nerve, whether it is working completely or not, it is normal or not. So how you will check the temporomandibular joint? Yes, we will tell the client to move the mandible side by side. We have to tell the client that move your mandible joint side by side. Then you will assess the face. Neck માં શું assessment કરશો? Yes, you will check the range of motion, symmetry of neck muscles, then test
ટેસ્ટ ઓફ સ્પાઇનલ એસેસરી નર્વ. સ્ટર્નોક્લિડોમેસ્ટોઇડ મસલ કેવી રીતે ચેક કરશો? Sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscle. Okay, online students, how you will check the sternocleidomastoid muscle? Chalo, bolo. You will resist at the chin and you will tell the client. તમે client ને કહેશો કે ધક્કો મારો, તમારા hand ને જ ધક્કો મારવાનો. Client resist કરશે, તમે opposite direction માં push કરશો. Client right side move કરવાનું try કરશે and you are pushing the client to move the left side. So એ resistance force કેટલો client કરી શકે છે, કેટલું resist કરી શકે છે એ જોવાનું છે. How you will check the trapezius muscle? Online students, how you will check the trapezius muscles? તમે Ask client the client to shrug the shoulder against Okay. resistance. યસ ક્લાયન્ટ આપણે ક્લાયન્ટને શોલ્ડર્સ ને આમ પુશ કરીશું, ક્લાયન્ટ આમ ઉપર રાખશે શોલ્ડર અને આપણે નીચે પુશ કરવાના છે શોલ્ડર્સ. ક્લાયન્ટ કેટલું રેઝિસ્ટ કરે છે આપણને, કેટલો ફોર્સ લગાવે છે કે આપણો ફોર્સ નથી લાગતો અને શોલ્ડર્સ નીચે નથી થતા. ઇફ ધ ક્લાયન્ટ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ ગુડ then the trapezius muscles have the good strength. then ટ્રેકિયા પાલ્પેટ કરીશું, આપણે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ ઇન્સ્પેક્ટ કરીશું, એની સ્વોલન કશું બી દેખાય છે ત્યારે સ્વેલો કરશે ત્યારે આપણે જોઈ શકીશું. અને એમાં શું ઓસ્કલ્ટેટ કરીશું? Brute. Brute. What is that? Brute means? Blood flow. Yes, circulation sound of the blood. So that is called as brute. Then lymph nodes. Lymph nodes તમે શું કરશો? Palpate કરશો using 3 finger pads in a circular motion. If you palpate the lymph nodes, then what you will do? What is now your work? Check size, Yes, we have to note their size, shape, shape, location, Mobility, consistency, and tenderness, tenderness. Tenderness. mobility, consistency. We have to note all these things. Client teaching. What about client Notify teaching? PSCP. if any lumps and swelling are present. Yes, we will instruct the client to notify the PHCP whenever there is persistent headache, dizziness, neck pain, swelling or the lumps are noted in the head or neck region. ક્યારે બી તમને એવું દેખાય તો તરત જ PHCP ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું, એવું આપણે ક્લાયન્ટને સમજાઈશું. What is the red important point? Neck injury suspect હોય અથવા તો થઈ હોય તો neck movement નહીં કરવાની. નહીં કરવાની. તમને ડાઉટ બી હોય કે there are chances of having neck injury, તમારે neck ને stabilize કરવાની. We cannot move the neck. Eyes માં કઈ ટેકનિક્સ યુઝ કરશો? Inspection and Inspection and palpation and various other types of test. Vision test આપણે જોઈશું, ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ નો પણ યુઝ કરીશું. સબ્જેક્ટિવ ડેટામાં આપણે ક્લાયન્ટ ને ક્વેશ્ચન પૂછીશું. ઓબ્જેક્ટિવ ડેટામાં પહેલા તો આપણે ઇન્સ્પેક્ટ કરી લઈશું, બધું જ ચેક કરી લઈશું, એના સ્ટ્રક્ચર્સ, આઈબ્રોઝ, આઈલિડ્સ કેવી છે, ડ્રુપિંગ ઓફ આઈલિડ્સ ને શું કહેવાય? Ptosis. ટોસિસ. આઈલિડ્સ આઈ બોલ્સ કમ્પ્લીટલી આમ બહાર પ્રોટ્રુડેડ હોય તો એને શું કહેવાય? Exophthalmos. એક્સ ઓપ્થેલ્મોસ. અને અગર આખી સંકન આઈ હોય, અમુકની બહુ જ ડીપ હોય તો એને શું કહેવાય? Anophthalmos. An ophthalmos. Yes, so these are the words you have to remember. Exam માં તમને protrusion of eyeball એવું નહીં લખેલું હોય. Client is having ophthalmos, ptosis, anophthalmos એવા words લખેલા હશે. So you should understand કે what they are trying to say. પછી આપણે conjunctiva inspect કરીશું, sclera, lacrimal apparatus, cornea, lens, iris. All these things we will inspect. Then we will use different types of vision test. So first is Snellen eye chart. What is that? Simple tool used to measure distant vision. Yes. To measure the distance vision, we are using this chart. આ ચાર્ટની અંદર અલગ અલગ સાઇઝના બધા આલ્ફાબેટ્સ હોય and you will place the chart at what distance? 20. 20 feet. Yes, we will place this chart 20 feet away from the patient. It is normally sticked to the wall. It is not a handy tool. It is already stick to the wall. Then what you will say to the client? What instructions will you give to the client? Remove eyeglasses and contact lenses. First of all, remove your eyeglasses and contact lens.
that you are wearing, then Closed other eyes. yes, closed one eye. You have to try to read the alphabets using only one eye. So you have to advise the patient ki you have to use alternate eye, one eye at a time. The normal visual acuity is 20 by 20. 20 by 20. If it is 15 by 20 means That is a problem. 15 by 20. મીન્સ 50 ડિસ્ટન્સ થી 15 લેટર ના એ રીડ નહીં કરી શકતા પેશન્ટ. No. If it is, okay, tell me, what does this mean? If what is 40 by 20 and 15 by 20? Chalo. આ value change થશે, આ value will remain same. જે numerator છે એ change થશે, the denominator will remain the same. Give me the answer. Don't ask me questions. મેમ Yes. જે 20 છે ડિસ્ટન્સ છે ને? Yes. ડિસ્ટન્સ તો સેમ રહેવાનું, ખાલી પેલા ફોન્ટ ચેન્જ થવાના, હા, ફોન્ટ so ની તમે સાઈઝ. તમને તમારી જોડે એક્ઝામમાં પેશન્ટ નું અસેસમેન્ટ કર્યું આઈઝ નું અને સ્નેલન ચાર્ટ નું રિઝલ્ટ આવું લખ્યું છે 40 by 20. So what you will understand this? So it is good. હા It is 20 feet. Normal, what is the normal? It is 20 by 20 by If 20. it is written like this, patient નું result 40 by 20 આવ્યું છે, so what does it indicate? હા, so what does this indicate? Yes, એ તો ખબર પડી ગઈ, પણ એનો મતલબ શું? ક્લાયન્ટ ની વિઝ્યુઅલ એક્વિટી કેવી છે? Good or bad? Good. Good. Good છે. What's your answer? 40 is bad. Yes, it is. How it is good? 20 distance થી 20 size ના letters તો client read જ નથી કરી શકતો. He can only read up to 40 size. So how does it is good? Explain me. ચલો, કેમ તમે good કીધું? નાના 20 જોઈ શકે સારો કહેવાય દૂરથી. હા, 20 distance થી 20 size ના alphabet, small alphabet client read કરી શકે છે. That is very good. અગર એ નથી રીડ કરી શકતું 40 છે એનો મતલબ કે એને નથી દેખાતું, નાના નથી દેખાતા દૂરથી. 60 છે એનો મતલબ કે ઓર પ્રોબ્લેમ છે જોવાનો. એટલે મેમ ઓફ જાય ન્યુમરિક્સ એવું 20 હા. 40 60 સાઈઝ તમને નથી ખબર આવી રીતની હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ એ બી ધેન એ બી આવી રીતે હોય ને ધીરે ધીરે, તો આ 20 40 60 80 એવી રીતે હોય. સો વોટ ડઝ ધીસ મીન્સ? એનાથી બી એકદમ સ્મોલ હોય, એટલે 15 14. ક્યારે તમે કોઈના રિપોર્ટમાં 15 by 20 લખેલું જોયું છે? 15 by 20 ઇટ મીન્સ ભલે ક્લાયન્ટ નાનું વાંચી શકે છે, 20 કરતા બી નાના રીડ કરી શકે છે. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. એનું નોર્મલ વિઝન તો છે, ઉપરથી બહુ સારું છે ને બહુ સ્મોલ દેખાય છે, તો દે વિલ રાઇટ 20 by 20. ક્લાયન્ટ નું નોર્મલ જ છે, ભલે નાનું વાંચી શકે, ક્યારે 15 by 20 એવું લખાઈને જ ના આવે. બટ આઈ એમ આસ્કિંગ યુ કે 15 by 20 હોય ઇટ મીન્સ ગુડ Good. કે વાંચી બેસ્ટ શકે છે. યસ, એ 20 તો આરામથી વાંચી શકે છે, પણ રિપોર્ટમાં ક્યારે 15 by 20 ના હોય, 20 by 20 જ હોય જો ક્લાયન્ટ નું બેસ્ટ વિઝન હોય તો. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ બેસ્ટ તો 20 કરતા વધારે હોય. ઇટ મીન્સ કે સ્મોલર સાઇઝ ના આલ્ફાબેટ ક્લાયન્ટને નથી દેખાતા એટ 20 feet distance. Understood? યસ Yes. મેમ હા, ડોન્ટ મેક મિસ્ટેક્સ. અગર એક્ઝામમાં સ્નેલન ચાર્ટમાં એમ લખેલું હોય કે ધ ક્લાયન્ટ વિઝ્યુઅલ એક્વિટી ઇઝ 60 by 20, so it means કે client cannot see smaller letters less than 60 with the distance of 20 feet. Understood? 60 સુધી જ દેખાય છે અને એનાથી નાના નથી દેખાતા. So he will require lenses. નાના letters જોવા માટે એને lenses ની જરૂર પડશે. એ નથી જોઈ શકતું 20 size ના letters. Understood? યસ મેમ Yes. Yeah.
Okay. Near vision, what is that? It is handled vision chart. Okay. A wall पर stick ना करी हुआ, examiner will keep that chart in the hand. At what distance the examiner will hold that chart? 14. 14 inches. So the chart is very nearer to the patient. 14 inch na જ distance પર છે. So what is the normal result of near vision? 40 by 14 by 14. So 14 indicates the size. In this chart also there are different size of alphabets. And 14 is the distance. Okay. So પાછળનું જે denominator હોય એ same જ રહેશે. તો આગળનું change થશે. If it is more than 14, numerator is more than 14, then what does it indicate? For example, the result is 20 by 14. So what does it indicate? Problem છે. Yes, client is having problem નજીકથી અને નાની size ના letters say client cannot read that. Okay, now understood the concept? Yes, ma'am. Okay, what is confrontation test? Peripheral vision measures Yes, કરો. we are assessing peripheral vision. How the examiner will assess the peripheral vision? નર્સ પેશન્ટ થી 2 ફીટ દૂર રહેશે. Opposite. Okay, first step, we will stand 2 feet apart. Patient and nurse ની વચ્ચે 2 feet નો distance રહેશે. Then we will ask the patient to close right eye. So which eye the examiner will close? Left. Left eye. Okay. પછી શું કરવાનું? Any object or finger move કરવાનું. ક્યાં સુધી client જોઈ શકે છે peripheral vision માં? Client ને નથી દેખાતું ત્યારે client એવું કહેશે કે okay, now I cannot see the pen. Pen થી તમે આમ કરતા હો તો client ને ક્યાં સુધી નથી દેખાતું. So તમે એવું assume કરો છો કે તમારું peripheral vision normal છે, and then you are assessing the peripheral vision. પછી documentation માં શું લખવાનું? Client નું vision કેવું છે? તો કેવી રીતે લખશો? Client's vision is equal to the Examiner. examiner's vision. Yes, because examiner નું normal છે. If it is less તો તમે decrease લખશો. એનો મતલબ client ને બહુ peripheral નું નથી દેખાતું. Understood? એક લિમિટ સુધી હોય. નોર્મલ એક સર્ટેન લિમિટ હોય પણ client ને એનાથી બી ઓછું દેખાય છે. જે નોર્મલ હોય એનાથી બી peripheral નું ઓછું દેખાય છે. Okay, any doubt till this? એટલે મેમ આમાં ડિસ્ટન્સ ચેક કરવાનું કે ફિંગર કે ઓબ્જેક્ટ બતાવે છે એ શું છે એ ચેક કરવાનું. Finger કે object બતાવે છે ને એ ચેક કરવાનું. For example, do this test at your own. તમે એક આઈ ક્લોઝ કરશો તો રાઈટ આઈ થી તમને આ બાજુનું તો દેખાશે પણ આ બાજુનું આટલે સુધી જ દેખાશે, એનાથી વધારે નહીં દેખાય. અન્ડરસ્ટુડ? સો ધીસ મીન્સ કે તમારું પેરિફેરલ વિઝન અહીં સુધીનું છે. પછી તમે આ આઈ ક્લોઝ કરશો તો અહીં સુધીનું, તો તમને એક રેન્જ મળશે કે આટલી પેરિફેરલ રેન્જ સુધી તમે સાઈડનું વિઝન જોઈ શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એનિમલ્સ હોય છે, એનિમલ્સનું પેરિફેરલ વિઝન કેવું હોય? 360 ડિગ્રી જોઈ શકે છે. હ્યુમન્સ નથી જોઈ શકતા. હ્યુમનની આઈ સર્ટેન લિમિટ સુધી જ આમ ત્રાંસુ જોઈ શકે. આપણે સીધું કમ્પ્લીટ જોઈ શકીએ, સાઇડ્સનું એટલું બધું ના જોઈ શકીએ, જસ્ટ લાઈક એનિમલ્સ. પણ નોર્મલ જેટલું જોઈ શકે છે ક્લાયન્ટ એટલું પણ જોઈ શકે છે કે નહીં? ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્લાયન્ટને આટલે સુધી દેખાય છે કે આમ વધારે સાઇડ્સનું દેખાય છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું હોય. અન્ડરસ્ટુડ? ડિસ્ટન્સ ચેક નથી કરવાનું, આપણે કેટલી સાઇડનું દેખાય છે, પેરિફેરલ વિઝન એનું કેવું છે એ ચેક કરવાનું છે. ઓકે. Okay. Then next is corneal light reflex. Corneal light reflex માં શું થશે? Let's start. It is used to assess for parallel alignment of the axis of eyes. જે alignment છે, જે બધા structure છે eyes ના, એનું alignment કેવું છે? Alignment means એનું location કેવું છે? Parallel છે બધા line માં. તમે જોશો તો ઉપર cornea, then iris, then lens, આખું એક line માં છે. So એ આપણે check કરીશું. એમાં શું જોવા મળશે? The client is asked to gaze straight ahead as the nurse holds a light about 12 inches from the client. The nurse looks for the reflection of the light on the corneas in exactly same spot in each eye. Best example, તમે ક્યારે કોઈ પર્સન નો ફોટોગ્રાફ લો છો કે એના આંખમાં લાઈટ પડે છે તો આઈસ કેવી ચમકે છે? એનિમલ્સ ની બી થાય છે. That is called as corneal light reflex. તમે નર્સ પેશન્ટને શું કહો છો કે સામે જુઓ, સ્ટ્રેટ જુઓ, અને તમે 12 ઇંચીસ દૂરથી એક લાઇટ પેશન્ટના આઈસ પર નાખો છો.
અગર એ લાઇટનું રિફ્લેક્શન જોવા મળે છે, આઈસ ચમકે, તમે અમુક ફોટોગ્રાફ્સમાં જોયું હશે, કેમેરાથી ફોટો કરો તો ફ્લેશના લીધે આઈસ પર શાઇન જોવા મળે, એ રિફ્લેક્શન જોવા મળે. તો ઇફ ધેર ઇઝ રિફ્લેક્શન, ધીસ ઇન્ડિકેટ્સ નોર્મલ. નોર્મલી રિફ્લેક્શન જોવા મળે છે. પેશન્ટને કેટેરેક્ટ હશે તો રિફ્લેક્શન જોવા મળશે? કેમ નહીં મળે? કેમ કે આગળ ક્લાઉડી આવી ગયું છે એટલે. ક્લાઉડી થઈ ગયું છે, લેન્સ ઓપેક થઈ ગયું છે, એટલે હા. લાઇટ રિફ્લેક્ટ નહીં થાય. નોર્મલી કોર્નિયલ રિફ્લેક્સ પ્રેઝન્ટ હોય, એ પ્રેઝન્ટ નથી, ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કે લેન્સ ઓપેક થઈ ગયો છે. સો આ ટેસ્ટ ક્યારે યુઝ કરવામાં આવે? ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ કેટેરેક્ટ. લેન્સની ઓપેસિટી ચેક કરવામાં આવે. જો લાઇટ રિફ્લેક્ટ નથી થતી, શાઇન નથી થતી, ઇટ મીન્સ કે પેશન્ટ ઇઝ હેવિંગ કેટેરેક્ટ. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ કવર એન્ડ અનકવર ટેસ્ટ. So એમાં શું કરવાનું હોય? So it is used to check for the slight degrees of deviated alignment. Deviated alignment means અમુક પર્સન ને તમે જોયા હશે, આઈસ છે ને સેન્ટરમાં ના હોય, આપણે બાળો કેવી રીતનું કહીએ ને, એમની જે પ્રોપર નું આઈસ નું જે અલાઇનમેન્ટ હોય છે એ ડેવિએટેડ છે, પ્રોપર અલાઇનમેન્ટમાં નથી. સો એના માટે આ ટેસ્ટ કરવામાં આવે. ઈચ આઈ ઇઝ ટેસ્ટેડ સેપરેટલી. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. ઇફ મારી એક આંખ છે એ સેન્ટરમાં છે અને આ જે લેફ્ટ આઈ છે એ થોડીક મિડ સાઈડ નોઝ તરફ વળેલી છે, સો હું કશું ઓબ્જેક્ટ જોઈશ, આ બાજુનું જોઈશ તો આ આંખ આમ જશે ને આ બહુ વધારે અંદર જતી રહેશે. હવે મારે લેફ્ટ સાઈડનું જોવું હશે તો મારી જે લેફ્ટ સાઈડની આઈ છે એ બહુ મૂવ નહીં કરે અને આ કમ્પ્લીટલી મૂવ કરશે, બીકોઝ આ મારી આઈ ઓલરેડી ડેવિએટેડ છે. તો એ ડેવિએશન ચેક બહુ સ્લાઇટ હોય ને તો એ ઇઝીલી ખબર ના પડે, એના માટે આ ટેસ્ટ કરવો પડે. એ ટેસ્ટથી ઇઝીલી ખબર પડે. સો each eye is tested separately. The nurse asks the client to gaze straight ahead and cover one eye. The nurse examines the uncovered eye, expecting to note a steady fixed gaze. નર્સ પેશન્ટને શું કહેશે? એક આઈ કવર કરવાની અને સામે જોવાનું. એ એ આઈનું અલાઇનમેન્ટ ખબર પડશે. લેટ મી શો યુ ધ વિડીયો તો તમને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય થાય કે કવર અનકવર ટેસ્ટ શું છે. Have the patient look directly at a target at least 10 feet away. Cover the left eye and watch for a movement of the uncovered eye. Repeat this step a few times. Then do exactly the same thing in covering the right eye. If no movement occurs in the uncovered eye, the eyes are aligned. ખબર પડી શું કર્યું? આ પેશન્ટની આઈઝ એકદમ નોર્મલ છે, સેન્ટરમાં છે. તમને નોર્મલ અને એબનોર્મલ બંનેનું કરીને દેખાશે. એ કવર કરે છે તો બીજી આઈઝના કોર્નિયામાં મોમેન્ટ થાય છે? નો. સો ઇટ મીન્સ કે ધીસ ઇઝ નોર્મલ. એના પછી એબનોર્મલ બતાવશે. બંનેનો ડિફરન્સ જોજો. આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ આઈ એમ પ્લેઇંગ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. Have the patient look directly at a target at least 10 feet away.
Cover the left eye and watch for a movement of the uncovered eye. Repeat this step a few times. Then do exactly the same thing in covering the right eye. If no movement occurs in the uncovered eye, the eyes are aligned. Here is a patient with esotropia. The left eye is deviated inward. As the fixating right eye is covered, the left eye moves outward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. Here is a patient with exotropia. The left eye is deviated outward. As the fixating right eye is covered, the left eye moves inward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. Here is a patient with a left hypertropia. The left eye is deviated upward. As the fixating eye is covered, the deviated left eye moves downward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. To measure visual acuity, first turn off the Understood? What is cover uncover test? જે આઈ એબનોર્મલ છે, પ્રોપર અલાઇનમેન્ટમાં નથી, જ્યારે નોર્મલ આઈને કવર કરે તો એ આઈ બેલેન્સ કરશે, બીકોઝ એ ઓલરેડી મિસ અલાઇન છે. સો એ મોમેન્ટ જોવા મળે, એનો મતલબ કે ડાયગ્નોઝ થઈ ગયું કે હા, ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ અલાઇનમેન્ટ. નોર્મલ હેલ્ધી આઈમાં નથી મોમેન્ટ જોવા મળતી, તે એબનોર્મલ અલાઇનમેન્ટ વાળી આઈ હતી, એમાં મોમેન્ટ જોવા મળતી હતી. નાઉ અન્ડરસ્ટુડ what is our cover and uncover test? Yes, ma'am. Okay. Next is diagnostic position test. Position test means આપણે જે ocular muscles જે છે બધા eyes ના muscles, એ eyes ને movement કરવામાં, આપણે up down side by side movement કરી શકીએ છીએ, goal movement કરી શકીએ છીએ. તે 6 cardinal positions of the gaze છે. Let me show you. Image 12.1 એમાં શું બતાવે છે કે આપણે આઈઝ ને બધી જ ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરી શકીએ છીએ. 1, 3 આ બધા જે મસલ્સ છે, જે કાર્ડિનલ પોઝિશન્સ છે, એમ ક્રેનિયલ નર્વ 3, 4 અને 6 જે ક્રેનિયલ નર્વ્સ છે, એની હેલ્પથી આપણો આઈબોલ મૂવમેન્ટ મૂવ થઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમેજ કે આટલી ડાયરેક્શનમાં આ ક્રેનિયલ નર્વ્સ હેલ્પ કરે છે. ક્રેનિયલ નર્વ્સ એ જે ઓક્યુલર મસલ્સ છે ત્યાં ટચ થયેલા હોય અને મૂવમેન્ટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. Okay, so the 6 muscles that attach to the eyeball to its orbit and serves to direct the eye to points of interest are tested. જે eyeballs છે, you know કે આપણો જે eyeball છે આવી રીતે સેન્ટરમાં eyeball છે, રાઈટ? આ પ્યુપિલ છે. સો one muscle જે eyeball છે, બે મસલ્સ ઉપર નીચે હશે. સો એવી રીતે 1, 2, 3, 4 and 6 જે મસલ્સ હોય એવી રીતે અલાઇન થયેલા હોય. એક્સેસરી મસલ્સ ના દેખાય પણ 4 આવી રીતે સાઇડ્સ બાય હોય, અને એની હેલ્પથી આપણો આઈબોલ મૂવ કરી શકે સાઇડ બાય સાઇડ, અપ એન્ડ ડાઉન, સર્ક્યુલર મોશન, એ જે બી મૂવમેન્ટ્સ છે એ એનાથી થઈ શકે. The client hold the head still and is asked to move the eyes to follow a small object. ક્લાયન્ટને શું કહેવાનું? સ્ટ્રેટ જુઓ, કોઈ આઈઝની મૂવમેન્ટ નહીં કરવાની, અને એક ઓબ્જેક્ટ છે એને ફોલો કરવાનું. ઓબ્જેક્ટ આમ આમ કરશું, અપ ડાઉન. સો એનો મતલબ એની આઈબોલ પ્રોપર મૂવમેન્ટ થાય છે. વી આર ચેકિંગ ધ મૂવમેન્ટ કે એની આઈબોલ એ જે ક્રેનિયલ નર્વ 3, 4 and 6 પ્રોપર છે કે નહીં. અગર એ એબનોર્મલ હશે તો ક્લાયન્ટની આઈઝ મૂવ નહીં થઈ શકે, મૂવમેન્ટ ઇઝ એબનોર્મલ. સો આપણે ક્લાયન્ટને કહેવાનું છે કે સ્ટેડી હેડ રાખે અને જે ઓબ્જેક્ટ છે એને ફોલો કરવાનું. જ્યારે તમે હોસ્પિટલમાં ગયા હશો તો ડોક્ટર તમને પેન બતાવીને કહે છે ને કે ફોલો ધીસ પેન, અપ લઈ જશે, ક્રોસમાં લઈ જશે, ડાઉન, સાઇડ બાય સાઇડ બધું જ ચેક કરશે. સો દે આર ચેકિંગ યોર આઈ મૂવમેન્ટ. Okay, the examiner notes any parallel movement of the eye or nystagmus and involuntary rhythmic rapid twitching of eyeballs. અગર ક્લાયન્ટ નોર્મલી ફોલો કરે છે, ઇટ મીન્સ કે એનું જે
મોમેન્ટ્સ છે એ પેરેલલ છે, બંને આઈસ પ્રોપરલી એક જ બાજુ મૂવ થાય છે. યુ કેન સી માય આઈસ, હું સાઈડ પર લઈ જાઉં છું તો મારી બંને આઈસ સાઈડ પર ગઈ, ઉપર તો બંને આઈસ અપ ગઈ, લેફ્ટ સાઈડ તો બંને આઈસ લેફ્ટ સાઈડ ગઈ. સો તમને પેરેલલ મૂવમેન્ટ જોવા મળે. ઓર નિસ્ટેગમસ છે કે નહીં એ જોવા મળશે. વોટ ઇઝ નિસ્ટેગમસ? rapidly eye movement. યસ, ઇનવોલન્ટરી આઈ મૂવમેન્ટ થાય, જે આઈ બોલ હોય ને એ વાઇબ્રેશન થાય. સો ધેટ ઇઝ નિસ્ટેગમસ. તો તમને આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે કે ધેટ ઇઝ નિસ્ટેગમસ કે નોર્મલ પેરેલલ મૂવમેન્ટ છે. ધીસ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ ધ ક્રેનિયલ નર્વ 3, 4 and 6, ઓક્યુલોમોટર, ટ્રોક્લિયર એન્ડ એબ્ડ્યુસન્સ રિસ્પેક્ટિવલી. એ જે ત્રણ જે નર્વ્સ છે, ક્રેનિયલ નર્વ 3, 4 and 6, એ શેના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે? ફોર ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ આઈ બોલ. સો એ પ્રોપર હશે ક્રેનિયલ નર્વ્સ, તો એનો મતલબ એ આ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ થી આ નર્વ્સ નું ફંક્શન ખબર પડે છે કે દે આર ફંક્શનિંગ વેરી વેલ. અન્ડરસ્ટુડ અબાઉટ ધીસ ટેસ્ટ? યસ યસ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ કલર વિઝન. જે લોકો કલર બ્લાઇન્ડ હોય એમના માટે કલર વિઝન નો ટેસ્ટ કરવામાં આવે. ડુ યુ નો કલર બ્લાઇન્ડ? વોટ ઇઝ કલર બ્લાઇન્ડ? They cannot see specific colors like healthy individuals. So એના માટેનો ટેસ્ટ છે આ કલર વિઝન ટેસ્ટ. કલર બ્લાઇન્ડ ક્લાયન્ટ ને ખબર પણ ના હોય કે એ કલર બ્લાઇન્ડ છે. જ્યારે એની જોડે ટેસ્ટ થાય ત્યારે એને ખબર પડે કે હા એકચ્યુઅલી ધેટ પર્સન ઇઝ કલર બ્લાઇન્ડ. એને બીજો કોઈ જ પ્રોબ્લેમ ના હોય, વિઝન જોવામાં ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નથી, બટ સર્ટેન કલર્સ દે કેન નોટ આઈડેન્ટિફાય. અગર એ પેશન્ટને તમે પૂછો આ કલર છે તો એને જુદો દેખાય, સો એ કલર બ્લાઇન્ડ હોય. This test for color vision involves the client picking numbers or letters out of a complex and colorful picture using what is called as Ishihara chart. જેમ તમે ડિસ્ટન્સ વિઝન ચેક કરવા માટે સ્નેલન ચાર્ટ યુઝ કરો છો, નિયર વિઝન ચેક કરવા માટે નિયર વિઝન નો ચાર્ટ યુઝ કરો છો, એમ કલર બ્લાઇન્ડનેસ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે જે ચાર્ટ યુઝ કરીએ છીએ ચાર્ટને શું કહેવાય? ઈશિહારા ચાર્ટ. ઇશિહારા ચાર્ટ. એમાં શું હોય કે કલરફુલ કોમ્પ્લેક્સીસ હોય એમાંથી લેટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હોય. This is the chart. You can see in this image. Okay, this is the chart. It is not given in the book, but this is the chart. Can you identify the numbers? First circle માં કયો નંબર છે? 12, સેકન્ડ માં 8, 8, થર્ડ માં 6, 6, ફોર્થ માં 29, ફિફ્થ માં 57, 5, 5, 7, 3, એના બાજુમાં 15, 15, પછી નીચે 74, 24, 2, 2, 2, પછી 6, again 6 and last 97. 97. તો જે કલર બ્લાઇન્ડ હોય એમને વચ્ચેનો જે લેટર વાળો જે કલર છે એ આઈડેન્ટિફાય જ ના થાય. જો પર્સન આઈડેન્ટિફાય ના કરી શકે કે વોટ ધ નંબર ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધીસ સર્કલ, ઇટ મીન્સ કે ધ પર્સન ઇઝ કલર બ્લાઇન્ડ. નોર્મલી એમને બધા જ ડોટ સેમ જ દેખાશે. આપણને કેમ આઈડેન્ટિફાય થયું? બીકોઝ વી કેન સી કે 8 નંબરનો પીચ કલર છે અને સર્કલનો ગ્રીન કલર છે. જે કલર બ્લાઇન્ડ હોય એમને બે કલર ડિસ્ટિંગ્વિશ જ ના થાય, સેમ કલર લાગે. સો they cannot identify there is a number. So this is Ishihara chart. આમાં pictures પણ હોય, alphabets પણ હોય, numbers પણ હોય. Anything could be there in this chart. So this is the Ishihara chart. The test is sensitive for the diagnosis of red-green blindness but cannot detect discrimination of blue. જે રેડ ગ્રીન બ્લાઇન્ડનેસ તમે જોયું હશે તો બધા રેડ અને ગ્રીન કલરના વધારે હતા. સો એમાં વધારે આઈડેન્ટિફાઈ થાય. બ્લુ કલરનું ડિસ્ક્રિમિનેશન બહુ જ હાર્ડ થઈ જાય છે એમના માટે. સો એ વધારે સેન્સિટિવ છે કે આમાં પ્રોપર ટેસ્ટ આવશે, આમાં તરત જ ખબર પડશે. બ્લુમાં સમટાઈમ્સ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે, ઇઝીલી ડિસ્ક્રિમિનેટ ના થઈ શકે. વોટ ઇઝ ધ રેડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ? The first slide of the Ishihara chart is one that everyone can discriminate. Failure to identify number on this slide suggests a problem with performing the test, not a problem with color vision. જે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ હોય ઇશિહારા ચાર્ટમાં મોટું સર્કલ હોય, એક બહુ જ બિગ સર્કલ હોય, એક એક સર્કલ હોય. આવી રીતે બધા જ એક સર્કલ્સ એક જ સ્લાઇડમાં ના હોય, પહેલા એક સર્કલ હોય, બીજું એક સર્કલ હોય, ત્રીજું એક સર્કલ હોય. સો જે ફર્સ્ટ સર્કલ હોય એ ઇઝીલી બધાને ખબર પડી જાય કે હા આ નંબર છે. બહુ હાર્ડ ના હોય. જેમ જેમ તમે નીચે ગયા એમ એમ તમને નંબર ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં થોડું ડિફિકલ્ટી લાગી હશે કે હા આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે વેધર ઇટ ઇઝ 2, 8. રિમેમ્બર એવું થયું ને? બીકોઝ ઇઝીલી નતું આઈડેન્ટિફાઈ થતું. તો ફર્સ્ટ હોય બહુ જ ઇઝી હોય, તમને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ થાય. જો એમાં ફેલિયર થાય કે નથી નંબર આઈડેન્ટિફાઈ થતો તો વોટ ડઝ ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ? ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ વિથ
Color Color blind. vision. Color vision. The patient is color blind. So this color vision test is using Ishihara chart to diagnose the color blindness. Next, pupils. હવે તમે eyes માં pupils check કરશો. What are pupils? Pupil means, okay. Online students, pupil means, pupil means, ચલો ભણી ગયા છે આપણે, આઈ પતી ગયું છે. જે આપણે આઈ છે એના અંદર જે બ્લેક સ્પોટ કહીએ છીએ Yes, iris જે છે એના સેન્ટરમાં જે બ્લેક સ્મોલ સર્કલ જોવા મળે છે, that is called as pupil. So pupil માં આપણે શું ચેક કરવાનું? Let's see box 12.5. Assessing and documenting the pupillary response. Pupils તમે patient તમને એવું કહે કે check the pupils. So what you will check in the pupils, કેવી રીતે document કરશો? Let's study that. So first of all, pupillary light reflex. એમાં શું ચેક કરવાનું? Light reflex માં તમે એવું ટેસ્ટ કરી શકો છો. Darken the room to dilate the client's pupil and ask the client to look forward. Normally in dark area, જ્યારે તમે અંધારામાં જાઓ ત્યારે તમારી pupils થાય. કેમ ડાયલેટ થાય? કે અંધારું છે, કશું દેખાતું નથી, તો એ ડાયલેટ થઈને મેક્સિમમ વિઝન કવર કરી શકે જેટલું દેખાય એવું. સો ઇન ડાર્કનેસ પ્યુપિલ ડાયલેટ થઈ જાય. સો ડાર્ક કરી દેવાનો રૂમ, જેથી કરીને ક્લાયન્ટની પ્યુપિલ ડાયલેટ થાય અને ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે હવે આગળ જુઓ, કશું દેખાય છે? જો ક્લાયન્ટની પ્યુપિલ ડાયલેટ જ નહીં થાય તો ક્લાયન્ટને દેખાશે નહીં. નો. નહીં દેખાય, પ્રોબ્લેમ થશે જોવામાં. સો એના માટે આ ટેસ્ટ કરવામાં આવે કે પ્યુપિલ નોર્મલી ડાર્ક અને લાઇટ ના લીધે એ થાય છે કે નહીં, મતલબ ડાયલેટ થાય છે, સ્મોલ થાય છે કે નહીં, એવી રીતનું. અને બીજું તમે કેવી રીતે ચેક કરી શકો? ડાર્ક ને લાઇટ માં પ્યુપિલ નું ચેન્જ થવું લાઇટ ના યુઝ થી. યસ, આપણે ક્લાયન્ટ ના આઈસ પર ટોર્ચ નાખીને જોઈએ છે, અગર લાઇટ પડશે એની આંખ પર તો પ્યુપિલ્સ કેવી થશે? Constrict ચેન્જ થઈ જશે. યસ, અને તમે લાઇટ લઈ લેશો તો પ્યુપિલ કેવી થશે? ડાયલેટ થશે Dilate. So we are using light to check the pupil size. તમે બે રીતે કરી શકો છો. એક તો રૂમ ડાર્ક કરી દો તો પણ pupil light થઈ જાય, અને હોસ્પિટલ સેટિંગ્સમાં it is not possible કે તમે ડાર્ક રૂમ કરીને ક્લાયન્ટને ઓરિએન્ટ કરો. So what we are using the torch. અગર ટોર્ચ ક્લાયન્ટની આઈસ પર નાખશો તો pupil shrink થઈ જશે, ટોર્ચ દૂર કરશો તો pupil dilate થશે. If they are not dilating, pupil fixed જ છે, ના shrink થાય છે કે ના dilate થાય છે, this indicates there is something problematic. Test each eye. એક એક eye test કરવાની. Advance the light from side to note the constriction of the same pupil. સીધી સામેથી પ્લેસ કરાય. કેવી રીતે પ્લેસ કરવાની? આ ટોર્ચ છે તો સાઈડ થી જોવાનું. તમે ક્યારે જોશો ડોક્ટર સીધી આંખ પર જ ટોર્ચ કરે? નો, એ સાઈડ એંગલ થી લાઇટ નાખશે. જો લાઇટ પેશન્ટની આઈસ પર જશે તો પ્યુપિલ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે. એન્ડ ધ સાઇમલ્ટેનિયસ કોન્સ્ટ્રિક્શન ઓફ પ્યુપિલ, કન્સેન્સ્યુઅલ લાઇટ રિફ્લેક્સ. તરત જ તમે લાઇટ પડશે એવું તરત જ પ્યુપિલ શ્રિંક થઈ જશે, લાઇટ લઈ લેશો તો પ્યુપિલ ડાયલેટ થઈ જશે. ઇટ મીન્સ ધ પ્યુપિલરી લાઇટ રિફ્લેક્સ ઇઝ નોર્મલ, ગુડ. પ્યુપિલ લાઇટના અકોર્ડિંગ કન્સ્ટ્રિક્ટ અને ડાયલેટ થાય છે. નેક્સ્ટ, અકોમોડેશન ચેક કરવાનું. અકોમોડેશન મીન્સ ask the client to focus on a distance object that dilates the pupil. કશુંક દૂરનું જવું હોય તો કેવું આપણે આમ ફોકસ કરીએ છીએ દૂરનું જોવા માટે, તો એ દૂરનું આપણને ક્યારે દેખાય? જ્યારે આપણી પ્યુપિલ ડાયલેટ થાય ત્યારે આપણે દૂરનું જોઈ શકીએ. And ask the client to shift the gaze to the near object held about 3 inches from the nose. પહેલા ક્લાયન્ટને કશુંક દૂરનું બતાવવાનું, પછી તરત જ ક્લાયન્ટને કશીક 3 inches જ નજીક છે અને તરત જ કહેવાનું કે લુક એટ ધીસ. તો તમે ત્યાંથી તરત જ તમારી આઈઝની વિઝન ચેન્જ કરો તો તમારી પ્યુપિલ્સ હોય અકોમોડેટ થઈ જાય. અકોમોડેશન મીન્સ એડજસ્ટ થઈ જાય. ડાયલેટેશન માંથી તરત જ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે અને નજીકનું વિઝન બતાવશે. સો નોર્મલ રિસ્પોન્સ ઇન્ક્લુડ્સ પ્યુપિલરી કોન્સ્ટ્રિક્શન એન્ડ કન્વર્જન્સ ઓફ ધ એક્સિસ ઓફ ધ આઈઝ. નોર્મલ રિસ્પોન્સ ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે દૂરનું જોયું ત્યારે ડાયલેટ થઈ, નજીકનું જોયું ત્યારે કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ. અગર એ નથી થતી અકોમોડેટ, કાં તો અકોમોડેટ થતાને વાર લાગે છે, તો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ there is something problem. Understood what is accommodation? We are not using any light. We are simply telling the client to see the distance object first and then suddenly see the nearer object. Any pupils તરત જ accommodate થઈ જાય છે, adjust થઈ જાય છે. It means the pupils are working normal. Okay? Understood? યસ મેમ. Okay.
તો તમે તમારે ડોક્યુમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું? તમે પ્યુપિલ્સ ચેક કરી લીધી તો હાઉ યુ વિલ ડોક્યુમેન્ટ? Perla, yes, the Perla is normal. So each alphabet has something meaning. So P stands for pupil, E stands for equal. Both pupil are equal. एक constricted હોય ને એક dilated હોય તો that is normal? No, No. that is abnormal. બંને pupil same હોવી. R stands for round. બંને pupil round છે. RL, that is reactive to light. જે આપણે first test કર્યો તો pupils reactive to light છે. Yes, then we will write RL અને last is A. A stands for accommodation. So reactive to accommodation. તમે જેવું vision change થાય છે એની eyes accommodate થઈ જાય છે, એની pupils accommodate થઈ જાય છે. તો જ્યારે પણ patient નું eye નું examination થાય ત્યારે એને Perla score તરીકે લખવાનું હોય છે. Perla we have to write. Pupils are equal, round, reactive to light and accommodation. Reactive to accommodation. એવી રીતે લખવાનું હોય છે. જો pupils equal ના હોય so we will not write E. અગર equal નથી તો we cannot write E. પછી reactive to light નથી તો we cannot write RL. So એવી રીતે એનો સ્કોર ના હોય પણ પરલાના ફોર્મમાં લખવાનું હોય. અગર પરલા લખેલું છે એનો મતલબ કે person is having normal eyes. Understood? Normal pupils છે. Understood or not? Yes, ma'am. Exam માં તમને પરલા વર્ડ લખાઈને આવશે. So don't get confused what is this. Perla means documentation of pupillary findings. This is normal findings. Perla લખેલું હોય this is normal. The pupils Ma'am? are round. Yes. અગર એબનોર્મલ હશે તો શું લખેલું આવશે? જે પરલા મીન્સ વસ્તુ નોર્મલ તો. ના જે વસ્તુ નહીં હોય, જે વસ્તુ જોવા નથી મળી એ લખેલું જ નહીં હોય. ઓકે, એટલે પલ્લામાં એકાદ બે વર્ડ મિસિંગ હશે. Yes, હા. ઓકે મેમ. તો એવી રીતે બી લખેલું હોય. અગર એની pupils abnormal છે, patient ને કોઈ head injury થઈ છે તો એના લીધે તમને ખબર હોય કે જે pupils છે sometimes dilated રહી જાય તો બંને eyes ની pupils same નહીં હોય તો equal નહીં હોય. So it could be written as PRRLA. કાં તો એવું લખ્યું હોય કે patients pupil size are not equal in size અને પછી pupils are round. One is not reactive to light. તમને statement form માં બી આપેલું હોય. ખબર પડી? પરલા ના Okay, લખ્યું હોય તો statement form માં બી આપ્યું હોય કે પહેલા તો equal નથી, reactive to light નથી. One pupil is reactive to light, one pupil is not reactive to light. One pupil is reactive to accommodation, one pupil is not reactive to accommodation. One pupil is fixed. એવી રીતે statement form માં બી લખેલું હોય. Understood? Okay, ma'am. પરલા Yes, લખ્યું હોય ma'am. it means કે good છે. પછી તમને સ્ટેટમેન્ટ નહીં આપ્યા હોય કે બંને pupils round છે, equal છે, ડાયરેક્ટ પરલા જ લખેલું હશે તો એનો મતલબ તમારે સમજી જવાનું કે નોર્મલ છે. પરલા લખ્યું છે it means કે નોર્મલ છે. Understood? Yes, ma'am. Okay. Next is the pupils are round and equal size. Increasing light causes the pupillary constriction. તમે light પાડશો તો pupils constrict થઈ જશે. Decreasing the light causes the pupillary dilation. તમે light દૂર કર દો, decrease કર દો તો pupillary dilation થાય. Constriction of both pupil is normal response to direct light. બંને pupil constrict થાય છે એનો મતલબ કે એ normal છે. Constriction of the pupil in which the light is being shown is considered as reaction to direct the light. And constriction of the pupil in which the direction is not being shown is considered as reaction to consensual light. તમે ડાયરેક્ટ લાઇટ પાડો છો અને શું કહેવાય કે એ કન્સ્ટ્રિક્શન થઈ જાય છે એનો મતલબ કે ડાયરેક્ટ લાઇટના લીધે થયું છે અને તમે પ્યુપિલ લાઇટ લઈ લે છો અને પાછી ડાયલેટ થાય છે એનો મતલબ કે રિસ્પોન્સના લીધે થયું. લાઇટ જતી રહી અને પછી એ રિસ્પોન્ડ કર્યું, આઈઝે રિસ્પોન્ડ કર્યું તો તેને કન્સેન્સ્યુઅલ લાઇટ કહેવાય. એ આપણા કામનું નથી. આપણા કામનું શું છે કે પ્યુપિલ react કરે છે કે નહીં. If it is not reacting then it is abnormal. If it is reacting then it is normal. Understood? Yes. Okay. Next is sclera and cornea. Now we will check the sclera and cornea. What is sclera? જે white portion છે White portion. તો એને iris ના કહેવાય. Normally કોઈ બી eye structure છે. Okay. This is eye. This is eye. આ જે છે એ iris છે અને આ pupil છે. આવી રીતે iris હોય. આ કલરફુલ હોય. દરેકની iris નો કલર ડિફરન્ટ હોય. બ્રાઉન, બ્લુ, ગ્રીન, એનીથિંગ. So this is iris અને આ જે dark center portion છે that is called as pupil. Okay, so what is cornea? This is sclera. Okay, so what is cornea?
કોર્નિયા એન્ટિરિયર પોર્શન છે સ્ક્લેરાનું, સ્ક્લેરા પોસ્ટિરિયર પોર્શન. Okay, yes, that is from the anatomical point of view. કે કોર્નિયા છે એન્ટિરિયર પોર્શન છે, સ્ક્લેરા છે પોસ્ટિરિયર પોર્શન છે. but where you will find the cornea? મેં ભણાવ્યું છે, હવે કોઈ એવું કીધું ને કે મેડમ નથી ખબર તો ઓનલાઈન મારીશું. હવે એવું બોલવાનું જ નથી ખબર. ટેલ મી વોટ ઇઝ કોર્નિયા. આપણે સાઈડ આવી રીતે સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો આગળ કોર્નિયા હોય અને આખું આ સ્ક્લેરા હોય. there are 3 layers. which are that? Sclera, chalo, what are the 3 layers of eyes? Choroids. Yes, choroid. Then inner layer is sclera, choroid and Retina. retina. Yes. So there are 3 layers. એ એન્ટિરિયરી અને પોસ્ટિરિયર આ છે, એન્ટિરિયર એના નામ અલગ છે. સો સ્ક્લેરા એન્ટિરિયર પોર્શન ઇઝ કોર્નિયા. બટ વેર ઇઝ કોર્નિયા તમે કેવી રીતે જોશો? તમને કોર્નિયા જ નથી ખબર તો તમે શું ચેક કરશો? ચલો ટેલ મી વેર ઇઝ કોર્નિયા. તમને તો આવી જાય દેખાશે. ટ્રાન્સપરન્ટ છે કોર્નિયા. ક્યાં છે પણ? યસ, જે આઈરિસ છે આખું આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એની ઉપર એક ટ્રાન્સપરન્ટ લેન્સ જેવું હોય કે જે આઈરિસ ને પ્યુપિલ્સ ને કવર કરતું હોય. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કોર્નિયા. અન્ડરસ્ટુડ? તમારી આઈઝ ને તમે ધ્યાનથી જોશો, તમારા ફોનમાં ફોટોગ્રાફ લેશો તો તમને આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે અહીંયાથી સ્ક્લેરા સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. આ બધું સ્ક્લેરા છે પણ આટલાની ઉપર એક ટ્રાન્સપરન્ટ લેન્સ જેવું છે, કવરિંગ જેવું છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કોર્નિયા. કોર્નિયા. યસ, એ ઇઝીલી ના દેખાય કોર્નિયા પણ ઇટ ઇઝ ધેર બીકોઝ એ ટ્રાન્સપરન્ટ છે. એટલે બધાને શું લાગે સ્ક્લેરા પછી સીધું આઈરિસ છે અને પ્યુપિલ છે, પણ એ આઈરિસ અને પ્યુપિલ ની ઉપર એક લેન્સ છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કોર્નિયા. સો નોર્મલ સ્ક્લેરા ઇઝ white. A yellow color to the sclera may indicate jaundice or systemic problems. Sclera અગર થોડી yellowish થઈ જાય એનો મતલબ કે jaundice છે કાં તો systemic problems છે. In a dark skinned person, the sclera may normally appear yellow. Pigmented dots may be present. જે ડાર્ક કલર ના હોય, એકદમ ડાર્ક સ્કિન પર્સન હોય, સો એમનું જે સ્ક્લેરા હોય ને એકદમ વ્હાઇટ ના હોય, થોડુંક પિગમેન્ટેડ હોય, સ્લાઇટ યલોઇશ જેવું હોય અને પિગમેન્ટેડ ડોટ્સ બી જોવા મળે. સો ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટલી નોર્મલ. normal. The cornea is transparent, smooth, shiny and bright. Normal cornea કેવું હોય? એકદમ transparent, smooth, shiny અને bright હોય. Cloudy areas or specks on the cornea may result of accident or eye injury. Cornea એકદમ transparent હોવું જોઈએ. Cornea transparent નથી, એમાં તમને બીજું કશું જોવા મળ્યું છે? Cloudy areas, કશી cracks, કશું બી જોવા મળ્યું છે તો what does it indicate? This is something abnormal. Yes, નોર્મલ કોર્નિયા તમને આઈડેન્ટિફાય જ નહીં થાય, એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ હોય. પણ કશો પ્રોબ્લેમ હશે તો ઇઝીલી દેખાશે. ક્લાઉડી થઈ ગયું હોય કે પછી ક્રેક્સ હોય, કશું બી થયું હોય, આઈઝમાં ઇન્જરી થાય તો કોર્નિયા છે ને આઈરિસ અને પ્યુપિલને પ્રોટેક્ટ કરે. કોર્નિયા જ ડેમેજ થઈ જશે તો આઈરિસ ને પ્યુપિલ પણ ડેમેજ થઈ જશે. તો કોર્નિયામાં કશો પ્રોબ્લેમ હોય એક્સિડન્ટ એના લીધે તો તમને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય થઈ જશે. અન્ડરસ્ટુડ? યસ. So that is about sclera and cornea. એના માટે કોઈ ટેસ્ટ નથી, તમને જાતે જોઈને જ ખબર પડશે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓપ્થેલ્મોસ્કોપી ઓર ફંડોસ્કોપી. ઓપ્થેલ્મોસ્કોપી એટલે ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ જે હોય એનો યુઝ કરીને તમે આઈઝ ને ચેક કરો છો. ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ તો જોયો જ હશે ને? યસ. Your instruments or otoscope, ophthalmoscope. So that is ophthalmoscope. The ophthalmoscope or fundoscope is an instrument used to examine the external structures and the interior of the eye. Ophthalmoscope થી શું જોવા મળે? તો આપણને એક્સટર્નલ જેટલા અહીંયાથી દેખાય છે એટલા સ્ટ્રક્ચર્સ જોવા મળે અને ઇન્ટિરિયર સ્ટ્રક્ચર્સ ઓફ આઈ જોવા મળે. ઇન્ટિરિયર સ્ટ્રક્ચર્સ તમે ક્યાંથી જોશો? આંખ તો ખોલવાની નથી, તમારી જોડે પેશન્ટ આવ્યું છે, ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ આપણે ઓપીડી પર યુઝ કરીએ તો ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર્સ કેવી રીતે જોવા મળશે?
How you will check the internal structures? પેશન્ટની આઈ એ વખતે ઓપન કરશો તો પછી કેવી રીતે જોશો ઓપીડી પર ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ થી? ચલો બોલો. How you will check the internal structures? પ્યુપિલ શું છે? કેવી વસ્તુ છે? Tell me about pupil. It is hollow substance. એ ખાલી એક કાણું છે. તો ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ થી તમને પ્યુપિલની અંદરથી ઇન્ટરનલ પોર્શન ઓફ ધ આઈ જોવા મળશે. આ આઈ બોલ છે, આખો આઈ બોલ છે. અહીંયા વચ્ચે એક હોલ છે. તમે ત્યાંથી જુઓ તો આઈ બોલ ના ઇનસાઇડ નો અહીંયા ચલો એક હોલ હોય તો મને અંદરનું સ્ટ્રક્ચર દેખાશે હોલમાંથી. ઇફ ધેર ઇઝ હોલ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ આઈ બોલ તો મને અંદરનું સ્ટ્રક્ચર દેખાશે. યસ. યસ. હા, સો ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ થી તમને એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર તો દેખાશે એઝ વેલ એઝ તમે ઇન્ટિરિયર ઓફ ધ આઈ પણ ઇઝીલી જોઈ શકો છો થ્રુ ધ ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ. The room is darkened so that pupil will dilate. અંદરનું જોવા માટે પ્યુપિલ ડાયલેટેડ હોય તો જ અંદરનું દેખાશે. પ્યુપિલ કન્સ્ટ્રિક્ટેડ હશે તો અંદરનું દેખાશે તમને? ઇઝીલી નહીં દેખાય. તો એના માટે ડાર્ક રૂમ હોવું જોઈએ જેથી કરીને પ્યુપિલ્સ ડાયલેટેડ હોય અને પછી તમે એમાંથી જોઈ શકો. The instrument is held with the right hand when examining the right eye and with the left hand when examining the left eye. જે એક્ઝામિનર છે ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ સમથિંગ ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ તો હું રાઈટ આઈ એક્ઝામિન કરું છું પેશન્ટની તો મારા રાઈટ હેન્ડમાં હોવું જોઈએ અને લેફ્ટ આઈ એક્ઝામિન કરું છું તો લેફ્ટ હેન્ડમાં હોવું જોઈએ. ઓપોઝિટ હેન્ડમાં હશે તો તમે પેશન્ટનું ઇઝીલી એક્સેસ. હું આ જ હાથમાં પકડીશ તો મને શું દેખાશે? બીકોઝ પેશન્ટની આઈ બી રાઈટ સાઈડ છે. તો પેશન્ટની જ્યારે રાઈટ આઈ એક્ઝામિન કરો ત્યારે તમારા રાઈટ હેન્ડમાં પકડવાનું એટલે ઓપોઝિટ થઈ જાય. પેશન્ટની લેફ્ટ આઈ એક્ઝામિન કરો ત્યારે તમારે તમારા લેફ્ટ હેન્ડમાં. તો જે આઈ એક્ઝામિન કરતા હોય એ હાથમાં તમારે ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ પકડવાનું. The client is asked to look straight and ahead at an object on the wall. ક્લાયન્ટને શું કહેવાનું? એને ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ નથી જોવાનું, એને એવું કહેવાનું કે પાછળ સ્ટ્રેટ સીધું જે વોલ પર કશું મૂકેલું હોય એ વસ્તુને જુઓ. એન્ડ નાઉ યુ વિલ એક્ઝામિન. ક્લાયન્ટ સ્ટ્રેટ જોશે એ ઓબ્જેક્ટને, આપણે ક્લાયન્ટની આઈઝને જોવાનું છે. The examiner should approach the client's eye from about 12 to 15 inches and 15 degrees lateral to the client's line of vision. ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ લઈને કેટલી દૂર ડિસ્ટન્સ રાખવાનું? 15 to 12 ઇન્ચીસ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું. બહુ નજીક બી નહીં જતું રહેવાનું, બહુ દૂરથી પણ તમને નહીં દેખાય. સો 12 to 15 ઇન્ચીસ જેટલો ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવાનું અને સાઈડમાંથી જોવાનું 15 ડિગ્રીસ લેટરલી. સીધું આમ સામેથી નહીં જોવાનું, થોડુંક સાઈડથી જોવાનું. 15 ડિગ્રી એંગલથી ક્લાયન્ટની આઈઝમાં જોવાનું અને ક્લાયન્ટ સ્ટ્રેટ જે પાછળ મારી પાછળ જે વોલ પર લગાવેલું ઓબ્જેક્ટ છે ક્લાયન્ટ એને જોશે. અન્ડરસ્ટુડ? યસ. Okay. As the instrument is directed at the pupil, a red glare, that is red reflex is seen in the pupil. જેવું તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેવું નજીક લઈ જશો તો તમને એક રેડ ગ્લેર જોવા મળશે. That is the red reflex. Is it normal or abnormal? Red reflex means? Normal. What is red reflex? Yes, it is normal. What is red reflex? We have already studied this. હમણાં જ આપણે જોયું હતું લાઇટ વાળું corneal. Sorry? Yes. અગર એની આઈઝમાં એ લાઇટ પડશે ને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના લીધે તો રેડ કલરની આઈઝ ચમકશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ રેડ રિફ્લેક્સ. સો એ હોય એનો મતલબ ધેટ ઇઝ નોર્મલ. એ નોર્મલી એવું જોવા મળે આપણને. ધ રેડ રિફ્લેક્સ ઇઝ ધ રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ ઓન ધ વેસ્ક્યુલર રેટિના. રેડ રિફ્લેક્સ કેમ જોવા મળે? તો તમે લાઇટ પડી એ લાઇટ અંદર જઈને રિફ્લેક્ટ થઈ એટલે રેડ કલરનું દેખાયું આપણને. એબ્સેન્સ ઓફ એન રેડ રિફ્લેક્સ મે ઇન્ડિકેટ ધ ઓપેસિટી ઓફ લેન્સ. અગર લાઇટમાં રિફ્લેક્ટ જ નથી થતું, લાઇટ અંદર જઈને પાછી જ નથી આવતી, એનો મતલબ કે લેન્સ ઓપેક થઈ ગયો છે. અને કઈ કન્ડિશનમાં ઓપેક થઈ જાય? કેટરેક્ટમાં લેન્સ ઓપેક થઈ જાય એટલે લાઇટ રિફ્લેક્ટ જ ના થાય. The optic disc, retinal vessels, general background and macula can be examined. તમે એ ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ થી પ્યુપિલના અંદરના સ્ટ્રક્ચર્સ જોશો તો તમને ખબર છે મેક્યુલા છે એ સીધું પ્યુપિલની પાછળ જ છે. તો મેક્યુલા તમને જોવા મળશે, ઓપ્ટિક ડિસ્ક દેખાશે, રેટાઇનલ વેસલ્સ અને આખું બેકગ્રાઉન્ડ તમને દેખાશે. આઈબોલનું અંદરનું બધું જ જોવા મળશે ખાલી એ પ્યુપિલના હોલ થ્રુ. The optic disc should be creamy yellow, orange to pink and round to oval shape with distinct margins.
જો ઓપ્ટિક ડિસ્ક તમે ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ થી પ્યુપિલની અંદરથી અહીંયા જોવો છો, એ પાછળની સાઈડ છે, તો એ કેવી દેખાવી જોઈએ? નોર્મલી ક્રીમી યલો ટુ ઓરેન્જ ટુ પિંક, એટલે આટલા કલર્સમાં આમ થોડી ક્રીમી દેખાશે, યલો ટુ ઓરેન્જ ઓર પિંક કલર જેવી તમને દેખાશે. એન્ડ ઇટ શુડ બી રાઉન્ડ ઓર ઓવલ ઇન શેપ. એના સિવાય ઇરેગ્યુલર કે એવા શેપનું ના હોવું જોઈએ. with distinct margins. Retinal vessels should be visible without nicking and engorgement. તમને retinal vessels, small vessels તમને જોવા મળશે. એ કેવી દેખાવી જોઈએ? તો એમાં nicking કે engorgement ના હોવું જોઈએ. Nicking means, what is nicking? Online students, any idea? એમાં obstruction થઈ જાય, આમ સોરી ટ્વિસ્ટિંગ યસ ટ્વિસ્ટિંગ થઈ જાય, આમ ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું હોય તો કેવી ટોર્ટસ થઈ જાય, વેરિકોઝ વેન કેવી થઈ જાય છે, ટોર્ટસ. સો એવું ના થવું જોઈએ. એન્ગોર્જમેન્ટ બી ના થવું જોઈએ. એન્ગોર્જમેન્ટ મીન્સ, વોટ ઇઝ એન્ગોર્જમેન્ટ? જે કલેક્ટિંગ હાર્ડ થઈ જાય એ. હા, આપણે ક્યારે એન્ગોર્જમેન્ટ વર્ડ બીજે ક્યાં યુઝ કરીએ છીએ આપણે? જે બ્રેસ્ટ એન્ગોર્જમેન્ટ થઈ જાય. બ્રેસ્ટ એન્ગોર્જમેન્ટ, યસ. તો એ કેમ થયું? બીકોઝ ઇન્ફ્લામેશન થઈ ગયું અંદર, સો એકદમ ફૂલી ગયું છે અને ટેન્ડર થઈ ગયું છે. તો આપણે રેટિના તો આપણે ટચ કરી નથી શકવાના, પણ એ થોડુંક એન્ગોર્જ દેખાશે, થોડુંક સ્વોલન દેખાશે. સો નોર્મલી રેટિનલ વેસલ્સ એવી ના હોવી જોઈએ. should be visible without nicking and engorgement. એ nicking કે engorgement એમાં જોવા ના મળવું જોઈએ. એવું દેખાય છે એનો મતલબ કે there is something problem. General background varies from light red to dark brown red corresponding with the person color. જે બેકગ્રાઉન્ડ છે આખું, જે અંદરનું આઈનું સ્ટ્રક્ચર છે, એ કેવું દેખાશે? તો લાઇટ રેડ ટુ ડાર્ક બ્રાઉન રેડ, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પર્સન કલર. પર્સન એકદમ ફેર હશે તો બેકગ્રાઉન્ડ કેવું હશે? લાઇટ રેડ હશે. અને પર્સન એકદમ ડાર્ક કલરનું હશે તો એનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું હશે? આઈનું ડાર્ક બ્રાઉન. ડાર્ક બ્રાઉન રેડ, બીકોઝ એ પર્સન ડાર્ક છે તો બધે જ મિલેનોસાઇટ્સ વધારે હોય. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પર્સન કલર, બેકગ્રાઉન્ડનો કલર ચેન્જ હશે. જે બહુ જ ફેર પર્સન હશે, બહુ જ વ્હાઇટ પર્સન હશે, એમનું બેકગ્રાઉન્ડ એકદમ લાઇટ રેડ હશે, અને જે ડાર્ક પર્સન હશે તો એમનું ડાર્ક બ્રાઉન હશે. ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ આપણે ઓલરેડી ચેપ્ટર 57 માં સ્ટડી કરી લીધા હતા. ક્લાયન્ટ ટીચિંગ, હવે તમારું આઈ એક્ઝામિનેશન પતી ગયું છે. ક્લાયન્ટને તમે શું એડવાઇસ આપશો? So instruct the client to notify the PHCP or ophthalmologist in alteration in vision occurs or any redness, swelling or drainage from the eye is noted. તમે પેશન્ટને એડવાઇસ કરશો કે તમારે પીએચસીપી ને કાં તો કોઈ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે કે જ્યારે તમને જોવામાં તકલીફ થાય, કશા ચેન્જીસ જોવા મળે વિઝનમાં, રેડનેસ જોવા મળે, સ્વેલિંગ થઈ જાય, ડ્રેનેજ થઈ જાય આઈસમાંથી, તો તરત જ પીએચસીપી કાં તો ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. ઇન્ફોર્મ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ફોર ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રેગ્યુલર આઈ એક્ઝામિનેશન. ક્લાયન્ટને બી ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવાનો રેગ્યુલર આઈ એક્ઝામિનેશનનો. ફ્રીક્વન્ટલી એવરી 3 months ઓર એવરી 6 months આઈ ચેકઅપ કરાવવો જોઈએ. તો એ ક્લાયન્ટ એનો ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવાનો કે રેગ્યુલર આઈ એક્ઝામિનેશન કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારે કરાવવું જ જોઈએ, એવું ક્લાયન્ટને ઇમ્પોર્ટન્સ એનું સમજાવવાનું. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ eyes. Any doubt in this? Yes or no? નો નો મેમ. મેમ. Okay, so let's take short break, then we will start ears. Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Okay, so next is ears. Ears ના કઈ techniques આપણે use કરીએ છીએ? So inspection and palpation. These are the techniques which are included in the assessment of ears. Other than that, what we are using? So different types of hearing test, vestibular assessment, and the use of an otoscope. Ears માટે આપણે otoscope use કરીએ છીએ. So first is subjective data. Subjective data માં તમે client ની information લેશો by asking the questions. Difficulty in hearing, client ને તમે પૂછશો સાંભળવામાં કશી તકલીફ થાય છે. Earaches, કાનમાં દુખે છે. Drainage from the ears, કાનમાંથી કશું drainage થાય છે, પાણી નીકળતું હોય, પસ નીકળતું હોય, anything. Dizziness, ringing in the ears, exposure to the environmental noise. તમે કોઈ એવી જગ્યાએ કામ કરો છો કે જ્યાં આગળ તમારે નોઇઝના કોન્ટેક્ટમાં વધારે આવતું હોય, લાઈક અમુક મશીનરીઝ છે,
પછી ડીજે વાળા હોય કે એ લોકોને એક્સેસિવલી નોઇઝ ના એક્સપોઝરમાં રહેવાનું હોય. યુઝ ઓફ એની હિયરિંગ એડ તમે કશું યુઝ કરો છો, મેડિકેશન્સ બીંગ ટેકન, હિસ્ટ્રી ઓફ ઇયર પ્રોબ્લેમ્સ ઓર ઇન્ફેક્શન, તમે કોઈ મેડિકેશન્સ લો છો, હિયરિંગ એડ પહેરો છો કોઈ નહીં, કે પહેલા કોઈ ઇયર પ્રોબ્લેમ થયો હોય, ઇન્ફેક્શન થયું હોય, એનીથિંગ હેપન્સ વિથ યુ, તમારા બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ક્લાયન્ટને પૂછીને લેવાની. નાવ ઇટ્સ યોર વર્ક. હવે તમે ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા લેશો થ્રુ યુ આર નોટ આસ્કિંગ ટુ ધ ક્લાયન્ટ, હવે તમે જાતે કરો છો. તો ફર્સ્ટ, ઇન્સ્પેક્શન એન્ડ પાલ્પેશન ઓફ ધ એક્સટર્નલ ઇયર, noting the size, shape, symmetry, skin color and the presence of pain. તમે ક્લાયન્ટને પહેલા ઇન્સ્પેક્ટ કરશો, એક્સટર્નલ જે ઇયર છે એની સાઇઝ કેવી છે, બંને સિમેટ્રિકલ છે કે નહીં બંને ઇયર્સ એ જોશો, સાઇઝ, શેપ, સિમેટ્રી, સ્કિન કલર જોશો, અને પેનનું પ્રેઝન્સ છે કે નહીં એ ઇન્સ્પેક્શન થી ખબર પડશે જોઈને કે ક્લાયન્ટને પેન થાય છે કે નહીં. ક્લાયન્ટને પેન થશે તો તમને જોઈને ખબર પડશે ક્લાયન્ટને પેન થાય છે. નો No, so you have to palpate the ear. તમે ઇયરને ટચ કરો, ક્લાયન્ટને પેઇન થશે, ટેન્ડર થશે તો તરત જ ક્લાયન્ટ રિએક્ટ કરશે. તો તમારે પેઇન બી ચેક કરવાનું. ઇન્સ્પેક્ટ ધ એક્સટર્નલ ઓડિટરી મીટર્સ ફોર સાઇઝ, સ્વેલિંગ, રેડનેસ, ડિસ્ચાર્જ એન્ડ એની ફોરેન બોડીઝ. સમ cerumen means એ વેક્સ જ છે. earwax. Yes, that is called as cerumen. may be present. હવે તમારે એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ છે ને ઇન્સ્પેક્ટ કરવાની છે, ઓપન કરીને જોવાનું છે કે સાઇઝ કેવી છે, અંદર સ્વેલિંગ છે, રેડનેસ છે, કશો ડિસ્ચાર્જ થાય છે, ફોરેન બોડી છે કે નહીં કાનમાં, ઇયર વેક્સ થોડોક હોય, બહુ ના હોય. સમ સેરુમેન મે બી પ્રેઝન્ટ, એવું બી ના હોય કે કમ્પ્લીટલી ક્લીન જ હોય, થોડોક વેક્સ નેસેસરી છે, પણ બહુ વધારે હોય તો દેટ ઇઝ બ્લોકિંગ ધ ઇયર્સ. એ છે કે નહીં એ બધું તમારે ચેક કરવાનું. નાઉ ઓડિટરી અસેસમેન્ટ કરશો. ધીસ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા. ત્યારે તમે ઇન્સ્પેક્શન અને પાલ્પેશન થી તમે જોઈ લીધું ઇયર્સ. હવે બધા હિયરિંગ ટેસ્ટ અને ઓડિટરી અસેસમેન્ટ કરવાના છે. સો ફર્સ્ટ ઓડિટરી અસેસમેન્ટ. સાઉન્ડ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ બાય એર કન્ડક્શન અને બોન કન્ડક્શન. આપણે જે સાઉન્ડ આપણે ગ્રાસ્પ કરીએ છીએ થ્રુ એન્વાયરમેન્ટ, તો એ કેવી રીતે છેક અંદર સુધી જાય છે? તો બે મિકેનિઝમથી જાય છે, એર કન્ડક્શન અને બોન કન્ડક્શન. એર કન્ડક્શન ક્યાં સુધી જાય છે? એક્સટર્નલ ઇયર સુધી એર કન્ડક્શન થ્રુ જાય છે. પછી એક્સટર્નલ થી અંદર જવું હોય તો કેવી રીતે જશે સાઉન્ડ? બોન કન્ડક્શન થી. કન્ડક્શન થી. જે ઇયર ઓસિકલ્સ છે વાઇબ્રેટ થશે તો એના લીધે સાઉન્ડ આગળ ટ્રાન્સમિટ થશે. તો સાઉન્ડ એર કન્ડક્શન અને બોન કન્ડક્શન થી અંદર ટ્રાન્સમિટ થાય છે. એર કન્ડક્શન ટેક્સ 2 or 3 times longer than bone conduction. એર કન્ડક્શન ને થોડોક ટાઈમ લાગશે કમ્પેર ટુ બોન કન્ડક્શન. બોન કન્ડક્શન થોડું ફટાફટ થશે. Hearing loss is categorized as conductive, sensory neural and mixed conductive and sensory neural loss. Hearing loss કેટલી કેટેગરીના હતા? 3 કેટેગરીના હતા. ફર્સ્ટ ઇઝ conductive. Conductive means conductive hearing loss means online students, we have studied this types of hearing loss: conductive, sensory neural and mixed. જ્યારે ઓડિટરી કેનાલમાં કોઈ બ્લોકેજ હોય એ conductive. યસ, જ્યારે સાઉન્ડ અંદર કન્ડક્શન જ નથી થતું, તમે બોલો છો પણ કદું બ્લોકેજ છે કે ઇયર ઓસિકલ્સમાં કશું પ્રોબ્લેમ છે બોન કન્ડક્શનમાં, તો સાઉન્ડ અંદર જઈ જ નથી શકતો, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કંડક્ટિવ. વોટ ઇઝ સેન્સરી ન્યુરલ? એ જે નર્વમાં પ્રોબ્લેમ હતો. યસ, ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ નર્વ્સ. તમે કોઈ પર્સન કશું બોલ્યું, સાઉન્ડ અંદર બી ગયો એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલથી, એટલે થ્રુ એર કન્ડક્શન, બોન કન્ડક્શન છેક સુધી પહોંચી ગયું, પણ અંદર જઈને જે હેર સેલ્સ હતા એમાં પ્રોબ્લેમ હતો કાં તો નર્વ્સમાં પ્રોબ્લેમ હતો. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. વોટ ઇઝ મિક્સ્ડ હિયરિંગ લોસ? કંડક્ટિવ એન્ડ સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ મીન્સ મિક્સ્ડ મીન્સ બંને બંને પ્રોબ્લેમ છે. કન્ડક્શન પણ નથી થતું પ્રોપર અંદર, અને જે અંદર જઈને ટ્રાન્સમિશન થવું જોઈએ, કાં તો હેર સેલ્સમાં પ્રોબ્લેમ છે કાં તો જે નર્વ્સ છે ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે. વોટ ઇઝ સેન્ટ્રલ હિયરિંગ લોસ? એવું પણ આપણે સ્ટડી કર્યું. બ્રેનમાં પ્રોબ્લેમ છે. યસ, સાઉન્ડ વેવ્સ છેક નર્વ્સ થી ને બ્રેન સુધી બી ગયા, પણ બ્રેનમાં પ્રોબ્લેમ છે. સો ધેટ્સ વાય ક્લાયન્ટને ફીલ નથી થતું જે સાંભળ્યું. સો ધીસ આર ધ ટાઇપ્સ ઓફ હિયરિંગ લોસ. Conductive hearing loss is caused by any physical obstruction
to the transmission of the sound waves. કશું physical obstruction છે એટલે sound waves જે છે એ transmit નથી થતા, આગળ નથી જતા. And sensory neural hearing loss is caused by defect in the cochlea or eighth cranial nerve or the brain itself. તો એમાં કોઈ problem છે, that is called as sensory neural hearing loss. A mixed hearing loss is combination of conductive and sensory neural hearing loss. It results from the problems in both the inner ear and the outer ear or the middle ear. બધામાં પ્રોબ્લેમ છે, કંડક્ટિવ પ્રોબ્લેમ પણ છે અને સેન્સરી ન્યુરલ પણ પ્રોબ્લેમ છે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ મિક્સ્ડ હિયરિંગ લોસ. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓડિટરી ટેસ્ટ. એનાથી તમને ખબર પડે કે કયા ટાઈપનું હિયરિંગ લોસ છે. નેક્સ્ટ ટેસ્ટ છે વોઇસ ટેસ્ટ ઓર વિસ્પર ટેસ્ટ. તો એના નામથી જ ખબર પડે છે કે એક્ઝામિનર શું કરશે, હવે વિસ્પર કરશે. વિસ્પર કરવું અને બોલવામાં there is difference. વિસ્પર કરવું મીન્સ જે કાનમાં બોલીએ ને આપણે એમ કહીએ. કાનમાં બોલીએ ને એકદમ સ્લોલી બોલીએ, that is whisper. આપણે અવાજ નથી કરતા, ખાલી whispering કરીએ છીએ, એકદમ સ્લાઇટ અવાજ નીકળે, that is whispering. So used to determine whether the hearing loss has occurred or not. whisper test થી આપણને ખબર પડે કે ક્લાયન્ટને hearing loss છે કે નથી. એવું નથી કે લાઈક કયું ટાઈપનું છે, પણ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે કરીએ છીએ. One ear is tested at a time. The ear not being tested is occluded by the client. એક ઈયર એક ટાઈમ પર ટેસ્ટ કરવાનો, બંને ઈયર એક સાથે ટેસ્ટ નથી કરવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ક્લાયન્ટનો રાઈટ ઈયર ચેક કરીએ છીએ કે રાઈટ ઈયરમાં સંભળાય છે કે નહીં, તો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે તમારું લેફ્ટ ઈયર બંધ કરી દો અને એક જ ઈયર ઓપન રાખવાનો. હવે નર્સ શું કરશે, ધ નર્સ સ્ટેન્ડ્સ 1 to 2 feet from the client, covers the mouth so that the client cannot read the lips, exhales fully and softly whispers 2-syllable words in the direction of unoccluded ear. The client points a finger up during the test when the nurse's voice is heard. હવે ક્લાયન્ટ નર્સ શું કરશે, 1 to 2 feet દૂર ઊભી રહેશે, પેશન્ટનાથી થોડીક દૂર ઊભી રહેશે નર્સ, અને માઉથ કવર કરી દેશે. બીકોઝ સમટાઈમ્સ આપણે કેવું કરીએ, બોલીએ નહીં, ખાલી વિસ્પર કરીએ તો લિપ રીડિંગ થી બી ક્લાયન્ટને સમજણ પડી જાય કે શું બોલ્યા. તો આપણે માઉથ કવર કરી દેવાનું અને એકદમ ડીપ બ્રીથ કરીને એકદમ સોફ્ટલી, એકદમ નાના અવાજમાં વિસ્પરિંગ કરવાનું. અને બહુ મોટું સેન્ટેન્સ નથી બોલવાનું, ખાલી 2 words આપણે બોલવાના, લાઈક હાઉ આર, હેલો, ટેલ મી, સમથિંગ એવા 1 word 2 word એવું બોલવાનું. આખું સ્ટેટમેન્ટ નથી બોલવાનું અને એકદમ ઓછા અવાજમાં ખાલી વિસ્પરિંગ કરવાનું છે, બોલવાનું નથી. તો એ વિસ્પર કરવાનું કઈ ડાયરેક્શનમાં, જે બાજુનો કાન ખુલ્લો છે ક્લાયન્ટનો એ બાજુની ડાયરેક્શનમાં આપણે વિસ્પર કરવાનું. જેવું ક્લાયન્ટને સંભળાશે એ હેન્ડ રેઝ કરશે, ફિંગર અપ કરશે અને પછી કહેશે કે હા તમે આ વસ્તુ બોલ્યા. તો એના પરથી શું ખબર પડશે, ક્લાયન્ટનું હિયરિંગ કેવું છે, નોર્મલ છે, વિસ્પરિંગ બી એને સંભળાઈ ગયું. Failure to hear the sound could indicate possibly fluid collection or consolidation requiring further assessment. ક્લાયન્ટને નથી સંભળાતું વિસ્પર, એનો મતલબ કે કશો પ્રોબ્લેમ છે, ફ્લુઇડ કલેક્શન થઈ ગયું છે, કોન્સોલિડેશન કશું થઈ ગયું છે, ક્લાયન્ટને સંભળાતું નથી. એવું ખબર પડી કે સંભળાતું નથી, પછી તમે બીજા બધા અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ કરશો, પણ પહેલા તમને એવું તો આઈડેન્ટિફાય થયું ને કે ક્લાયન્ટને સંભળાય છે કે નહીં. બસ એ જ ચેક કરવા માટે આપણે વિસ્પર ટેસ્ટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ વોચ ટેસ્ટ. Watch test means what? Using watch. Yes, we are using watch. So a ticking watch is used to test for high frequency sound. Watch test માં શું થાય, જે વોચ નો કેવો ટિકિંગ સાઉન્ડ આવે છે, ટિક 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 ટિક, એ સાઉન્ડ આપણે યુઝ કરવાનો છે. આપણે ચેક કરવા કે હા પેશન્ટને સંભળાય છે કે નહીં. The examiner holds a ticking watch about 5 centimeters, 5 inches from each ear and ask the client if the ticking is heard or not. For example, વોચમાં ટિકિંગ થતું હોય તો 5 inch દૂર રાખવાનું અને ક્લાયન્ટને પૂછવાનું કશો અવાજ આવે છે. ક્લાયન્ટનું હિયરિંગ પ્રોપર હશે તો એને ટિકિંગ સાઉન્ડ પણ આવી જશે. ટિકિંગ સાઉન્ડ એકદમ નાનો હોય તો ટીક ટીક સાઉન્ડ પણ આવી જશે. અને ક્લાયન્ટને નહીં સંભળાતું હોય, હિયરિંગ ઇમ્પેર્ડ હશે તો ટિકિંગ સાઉન્ડ એને નહીં સંભળાય. ટ્યુનિંગ ફોક ટેસ્ટ. ટ્યુનિંગ ફોક ટેસ્ટ ખબર છે તમને? ટ્યુનિંગ ફોક ટેસ્ટ થી કયા બે ટેસ્ટ કન્ડક્ટ થતા હતા જે તમે ઓલરેડી સ્ટડી કર્યા છે ફર્સ્ટ યરમાં? કયા બે ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરવામાં આવતા હતા ટ્યુનિંગ ફોક થી? Weber and Rennie test. યસ, વેબર્સ એન્ડ રેની ટેસ્ટ, બે ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરવામાં આવતા હતા. રીનીસ ઓર રેનીસ બંને એને પ્રોનાઉન્સ કરાય છે. તો ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મેજર ધ હિયરિંગ ઓન ધ બેસિસ ઓફ એર કન્ડક્શન
or bone conduction. Air conduction check કરવા માટે અને bone conduction check કરવા માટે કરવામાં આવે. It includes Weber test and Riene's test. These tests are not commonly used because of their limited sensitivity to detect the hearing loss. આ ટેસ્ટ થી આપણે કરીએ છીએ ટ્યુનિંગ ફોર્ક ટેસ્ટ થી ખબર પડે કે ક્લાયન્ટને સંભળાય છે કે નહીં, પણ એવું નથી કે લાઈક એક્યુરેટ ટેસ્ટ છે. એટલે બહુ ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ નથી થતો બીકોઝ એનું જે હિયરિંગનું કયું ટાઈપનું હિયરિંગ લોસ છે શું છે એટલું ઇઝીલી ખબર ના પડે. સો એમાં એર કન્ડક્શન અને બોન કન્ડક્શન કરવામાં આવે. વેર ઇઝ ધ પ્લેસમેન્ટ? વેબર્સ ટેસ્ટમાં તમે ટ્યુનિંગ ફોર્ક ક્યાં મૂકશો? behind the ear, temporal lobe, અને રેનિસમાં? forehead પર. ઓકે, સો એક વખતે તમે ફોરહેડ પર મૂકશો અને એક વખત તમે અહીંયા બિહાઇન્ડ ધ ઇયર મૂકશો. સો એનાથી શું ખબર પડશે? તમે ટ્યુનિંગ ફોર્ક ઓલવેઝ મેક શ્યોર કે તમે હાર્ડ સરફેસ પર નહીં. ટ્યુનિંગ ફોર્ક એના ઉપર સ્ટ્રાઇક કરવાનું, રબર પેડ હોય તો એના ઉપર સ્ટ્રાઇક કરવાનું એટલે ટ્યુનિંગ ફોર્ક વાઇબ્રેટ થશે. પછી જ્યારે ટ્યુનિંગ ફોર્ક ક્લાયન્ટના ફોરહેડ પર મૂકીએ તો એના જે સાઉન્ડ વેવ્સ હશે, જે વાઇબ્રેશનના સાઉન્ડ વેવ્સ હશે એ ક્લાયન્ટને સંભળાશે. સો ઇફ ઇટ ઇઝ ઓડિબલ તો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે હા ક્લાયન્ટનું સાઉન્ડ વેવનું કન્ડક્શન પ્રોપર છે. બિહાઇન્ડ ધ ઇયર મૂકીશું ને તો સાઉન્ડ વેવ્સ થી વધારે તો જે વાઇબ્રેશન ફીલ થાય છે ને એ ડાયરેક્ટ ક્લાયન્ટને જશે. સો બોન કન્ડક્શન માટે ખબર પડશે. એ વાઇબ્રેશન થી જ અંદર ઇયર ઓસિકલ્સ બોન્સ વાઇબ્રેશન થશે. જો એનો જ પ્રોબ્લેમ હશે તો એ વાઇબ્રેશન્સ નહીં થાય. સો એના માટે બે અલગ અલગ ટેસ્ટ કરવામાં આવે. એકમાં એર થ્રુ એર કન્ડક્શન ખબર પડશે અને એકમાં બોન કન્ડક્શન નું ખબર પડશે. નેક્સ્ટ ઇઝ વેસ્ટિબ્યુલર અસેસમેન્ટ. વેસ્ટિબ્યુલર નર્વ નું ફંક્શન શું છે? eighth cranial nerve નું નામ શું છે? What is the name of eighth cranial nerve? Vestibulocochlear. Vestibulocochlear nerve. We have studied કે એ નર્વની બે બ્રાન્ચીસ છે. One branch is Vestibular. vestibular branch and second branch is Cochlear. yes. So what is the function of vestibular branch? And what is the function of cochlear branch? Vestibular નું balance માટે, cochlear નું hearing માટે. Yes, write it down. This is something new for you. જે eighth cranial nerve છે, જે ન્યૂ સ્ટુડન્ટ છે એમને કહી દઉં, eighth cranial nerve that is vestibulocochlear nerve, એ નર્વની બે બ્રાન્ચીસ છે, vestibular branch and cochlear branch. Ear નું મેઇન ફંક્શન શું છે? ન્યૂ સ્ટુડન્ટ્સ will tell me. What is the function of ears? Only hearing? New students, what is the function of ears? Hearing and balance. બંનેનું કામ ઇયરનું જ છે. સો જે વેસ્ટિબ્યુલોકોક્લિયર નર્વ છે એની બે બ્રાન્ચીસ છે, વેસ્ટિબ્યુલર બ્રાન્ચ એન્ડ કોક્લિયર બ્રાન્ચ. વેસ્ટિબ્યુલર બ્રાન્ચ ઇઝ ફોર બેલેન્સ એન્ડ કોક્લિયર બ્રાન્ચ ઇઝ ફોર હિયરિંગ. સો અત્યારે આપણે શું અસેસમેન્ટ કરીએ છીએ? વેસ્ટિબ્યુલર અસેસમેન્ટ. સો વોટ વી વિલ અસેસ? Balance. Balance of the patient. So let's see box 12.6. Vestibular assessment. એમાં ફર્સ્ટ ટેસ્ટ છે ટેસ્ટ ફોર ફોલિંગ. ફોલિંગ માટેનો પેશન્ટ પડે છે કે નહીં એનો ટેસ્ટ કરીએ છીએ. તો એમાં શું કરવાનું? તો એક્ઝામિનર આસ્ક ધ ક્લાયન્ટ ટુ સ્ટેન્ડ વિથ ધ ફીટ ટુગેધર, આર્મ્સ હેંગિંગ લૂઝલી એટ ધ સાઇડ્સ એન્ડ આઈઝ ક્લોઝ. પેશન્ટને શું કહેવાનું કે બંને લેગ્સ સ્ટ્રેટ કરીને, જોડે અડારેલા, ખુલ્લા કરીને નહીં, એકદમ સ્ટ્રેટ આમ એક સાથે સ્ટિક કરેલા લેગ્સ હોય એવી રીતે ઊભું રહેવાનું છે અને હેન્ડ્સ આમ નથી રાખવાના, લૂઝલી આમ લટકતા જ રાખવાના છે. આવી રીતે કરો તો બેલેન્સ થઈ જાય. સો ક્લાયન્ટને કહેવાનું છે કે હેન્ડ્સ પણ હેંગિંગ હોવા જોઈએ, પગ પણ જોડે અડાડેલા રાખવાના અને આઈસ ક્લોઝ કરી દેવાની. The client normally remains erect with only slight swing. હવે જે ક્લાયન્ટનું વેસ્ટિબ્યુલર ફંક્શન પ્રોપર હશે તો એ ક્લાયન્ટ કેવું હશે? એકદમ શાંતિથી ઊભું જ રહેશે અને થોડુંક લિટલ બીટ આમ સ્વિંગ થશે, બટ ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટલી નોર્મલ. અગર સિગ્નિફિકન્ટ સ્વે જોવા મળે એટલે આખું ક્લાયન્ટ આમ હલે છે તો એનો મતલબ શું થયું? રોમબર્ગ સાઇન પોઝિટિવ છે. વોટ ડઝ ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ? એ સેરેબ્રમમાં પ્રોબ્લેમ છે એટલે બેલેન્સ નહીં રહેશે. વેસ્ટિબ્યુલર બ્રાન્ચમાં સમથિંગ ઇઝ પ્રોબ્લેમેટિક, કે ક્લાયન્ટનું બેલેન્સ નથી રહેતું. ક્લાયન્ટ આંખો બંધ કરે ને તો આખું આમ સ્વે થવા માંડશે, ક્લાયન્ટ પડી જશે. તો એનો મતલબ કે રોમબર્ગ સાઇન કેવી છે? પોઝિટિવ છે. રોમબર્ગ સાઇન નેગેટિવ મીન્સ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, નોર્મલ છે. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ક્લાયન્ટ હેલ્ધી છે. સો અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇઝ ધ ટેસ્ટ ફોર ફોલિંગ? હા મેમ. Yes. Next test is test for past pointing.
ટેસ્ટ ફોર પાસ્ટ પોઇન્ટિંગમાં શું કરવાનું? એક નર્સ છે અને ક્લાયન્ટ છે. સો નર્સ છે ને ક્લાયન્ટને શું કહેશે કે ફિંગર્સ છે ને ક્લાયન્ટની આંખો બંધ કરાવી દેવાની અને ક્લાયન્ટને ફિંગર ટચ કરાવવાની, પછી ફરી હાથ નીચે કરી દેવાનું, ફરી ટચ કરવાની, આંખો બંધ કરીને પણ ક્લાયન્ટને પાસ્ટ પોઝિશન યાદ છે કે મેં અહીં, ફોર એક્ઝામ્પલ હું પેશન્ટ છું, સામે નર્સ છે, નર્સની ફિંગર મેં આઈસ ક્લોઝ કરીને, ધીસ ઇઝ ધ ફિંગર ઓફ ધ નર્સ, મેં આઈસ ક્લોઝ કરીને અહીંયા ટચ કરાવડાવ્યું, પછી હાથ લઈ લીધો તો સેકન્ડ ટાઈમ પણ મારો હાથ ત્યાં જશે, બીકોઝ મને ખબર છે કે મેં આ ડાયરેક્શનમાં ટચ કર્યું હતું, આ જગ્યાએ ટચ કર્યું હતું. બીકોઝ વી નો આફ્ટર ક્લોઝિંગ અવર આઈસ આપણને એ આઈડિયા આવી જશે, અંધારામાં પણ તમને ખબર છે કે સ્વિચ બોર્ડ આ જ જગ્યાએ છે. કેમ? સો ધીસ ઇઝ ધ પાસ્ટ પોઇન્ટિંગ પોઝિશન્સ. સો એ ટેસ્ટ આપણે કરવાનું છે. ધ ક્લાયન્ટ સિટ્સ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ એક્ઝામિનર, એક્ઝામિનરની સામે, બંને સામે બેસશે, એક્ઝામિનર એન્ડ નર્સ, client and nurse. The client closes the eyes and extends the arm in front of, pointing both index fingers at the examiner. Client શું કરશે? આંખો બંધ કરી દેશે અને બંને ફિંગર્સ આમ ઉપર લઈ જઈને જે નર્સની ઇન્ડેક્સ ફિંગર્સ છે ત્યાં ટચ કરશે, બંને ફિંગર્સ એકબીજાની આવી રીતે ટચ કરશે. The examiner holds and touches their own extended fingers under the client's extended index fingers to give the client position of reference. નર્સે પણ હેન્ડ્સ અપ કર્યા અને એને રેફરન્સ આપ્યો. Just like this. Can you see me and a student? Hold your fingers up like this. You have to do like this. Understood? Yes. દેખાય છે તમને? What I'm trying to show? Yes, ma'am. Yes. So તમારે પેશન્ટને બી કહેવાનું છે બંને ઇન્ડેક્સ ફિંગર અપ કરો અને તમારે પણ ઇન્ડેક્સ ફિંગર અપ કરીને એને ટચ કરવાનું છે. Now client is instructed to raise both arms and then lower them, attempting to return to the examiner's extended index fingers. હવે તમારે એક વખત પહેલા ટચ કરી દીધું ક્લોઝ આઈ કરીને, તમે એ વખતે ગાઈડ કર્યું કે અહીંયા ફિંગર્સ છે, પછી તમારે ક્લાયન્ટને શું કહેવાનું છે કે આંખો બંધ જ રાખવાની છે, આંખો ખોલવાની નથી, અને પાછું હાથ નીચે કરી દો અને ફરીથી પછી એ જ જગ્યા પર લાવવાનું ટ્રાય કરો. હવે તમે ક્લાયન્ટને ગાઈડ નહીં કરો કે તમારી ફિંગર્સ ક્યાં છે, હવે ડાયરેક્ટલી ક્લાયન્ટને એ જ જગ્યા પર લઈ જવાની છે ફિંગર્સ. The normal test response is that the client can easily return to the point of reference. Normal ક્યારે કહેવાશે કે easily client ફરી એ જ જગ્યા પર લાઈને ટચ કરી દીધી ફિંગર. This is completely normal. The client with some vestibular function problems lack a normal sense of position and cannot return the extended fingers to the point of reference. Instead, the finger deviated to the right or left of the reference point. હવે ક્લાયન્ટના વેસ્ટિબ્યુલર ફંક્શનમાં પ્રોબ્લેમ હશે તો એ જ જગ્યા પર ફિંગર્સ નહીં જાય, એ શોધશે ક્યાં હતી ફિંગર્સ, બીકોઝ એને યાદ નથી, પોઝિશન ખબર નથી, સો એ અલગ અલગ જગ્યાએ ફિંગર્સ નોર્મલી લેફ્ટ ઓર રાઈટમાં જતી રહેશે. સો અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇઝ ધ ટેસ્ટ ફોર પાસ્ટ પોઇન્ટિંગ? Yes, ma'am. થોડું સ્લાઇડ વેરિએશન હોય પણ એ ક્લાયન્ટને ખબર છે કે અહીંયા જ છે ફિંગર્સ, કમ્પ્લીટલી આખું વેરિએટ નહીં થઈ જાય, અહીંની જગ્યાએ આખું આમ સાઈડ પર રાઈટ ઓર લેફ્ટ નહીં જતું રહે. અગર એવું જાય છે એનો મતલબ કે there is something problem. Understood? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Next is gaze nystagmus evaluation. New students, what is nystagmus? Abnormal alignment. Nystagmus કહેવાય. So આપણે nystagmus નું evaluation કરવાનું છે. So what you will check, the client's eyes are examined as the client looks straight ahead 30 degrees to each side, upward and downward. આપણે ક્લાયન્ટને આઈઝ ને જોવાની છે. nystagmus હશે તો એનું જે આઈરિસ છે આખું આમાં વાઇબ્રેશન થતું હશે, ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ હશે. તો ક્લાયન્ટની આઈ આપણે એક્ઝામિન કરવાની છે, ક્લાયન્ટને કહેવાનું છે એકદમ સ્ટ્રેટ જોવાનું છે અને 30 ડિગ્રી મતલબ અપ એન્ડ ડાઉન એવી રીતે ચેક કરવાનું છે. એની સ્પોન્ટેનિયસ, that is the nystagmus, and involuntary rhythmic rapid twitching of eyeballs represents a problem with the vestibular system. સ્ટ્રેટ જોશું હશે ક્લાયન્ટ, તમે એને મૂવમેન્ટ કરાવશો અને વાઇબ્રેશન્સ જોવા મળે આઈઝ ની અંદર, તો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કે nystagmus is present. અને nystagmus ક્યારે હશે? જ્યારે ક્લાયન્ટને વેસ્ટિબ્યુલર સિસ્ટમમાં, વેસ્ટિબ્યુલર ફંક્શનમાં પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે nystagmus જોવા મળે. અન્ડરસ્ટુડ? Yes. Okay. Next is Dix-Hallpike maneuver. What is that? So the client starts in a sitting position. The examiner lowers the client to exam table and rather quickly turns the client head to 45 degree position.
If after 30 seconds there is no nystagmus, the client is returned to a sitting position and then test is repeated on the other side. ક્લાયન્ટને પહેલા બેસાડવાનું હોય, સિટિંગ પોઝિશનમાં રાખવાનું. હવે એક્ઝામિનર શું કરશે, એકદમ સડનલી જ ક્લાયન્ટને સુવાડી દેશે, સડનલી જ એકદમ સુવાડી દેશે અને 45 ડિગ્રી હેડ એનું ટર્ન કરી દેશે. તો આટલું સડન ચેન્જીસ થઈ જાય એની બોડીના મૂવમેન્ટમાં, તો ક્લાયન્ટને બેલેન્સ કરવામાં વાર લાગે. હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હશે તરત જ કોપ કરી લેશે, જેને પ્રોબ્લેમ હશે વેસ્ટિબ્યુલર ફંક્શનમાં એ કોપ નહીં કરી શકે અને એની આઈઝમાં નિસ્ટેગમસ જોવા મળશે. અગર નિસ્ટેગમસ જોવા નથી મળતું એનો મતલબ કે નોર્મલ છે. હવે ફરી પાછું ક્લાયન્ટને બેસાડવાનું અને તરત જ રેપિડલી હવે બીજી બાજુ બીજી ડાયરેક્શનમાં ક્લાયન્ટને સુવાડી દેવાનું. સો અગર નિસ્ટેગમસ જોવા મળે એનો મતલબ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે વેસ્ટિબ્યુલર ફંક્શનમાં પ્રોબ્લેમ છે. લેટ મી શો યુ વિડીયો તો તમને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય થાય. One maneuver we can use to diagnose left posterior canal BPPV is the left Dix-Hall pike. To do this maneuver, you have your patient look over the left shoulder and lie straight back. The whole time looking at your patient's eyes, looking for upbeating nystagmus with left torsion. You would stay here for 30 seconds until you see nystagmus and that nystagmus has fatigued. And then we sit up and looking at the eyes for any nystagmus as they sit up. Understood? Simply આ ટેસ્ટમાં કશું છે નહીં. ક્લાયન્ટને સડનલી તમે પોઝિશન ચેન્જ કરો છો સિટિંગ સુપાઈ 30 સેકન્ડ સુધી જોવાનું છે કે કોઈ નિસ્ટેગમસ જોવા મળે છે કે નહીં. ઇફ યુ કેન સી ધ નિસ્ટેગમસ, what does it indicate? કે વેસ્ટિબ્યુલર ફંક્શનમાં પ્રોબ્લેમ છે. Understood? Yes, sir. Yes. Next is otoscopic examination. Otoscopic examination એટલે just like ophthalmoscopic examination કરતા હતા, હવે આપણે otoscope નો યુઝ કરીને ear ના અંદરનું જોઈશું. So that is called as otoscopic examination. What is the red point that you have to remember is, before performing an otoscopic exam and inserting the speculum, check the auditory canal for foreign bodies. Instruct the client not to move the head during the examination to avoid the damage to the canal and tympanic membrane. Otoscope તમને ખબર હોય તો આગળ એક સ્પેક્યુલમ જેવું હોય કાનમાં નાખવા માટે. તો ઓટોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન કરવાનું હોય તો ડાયરેક્ટલી સ્પેક્યુલમ અંદર નહીં ઇન્સર્ટ કરવાનું, પહેલા તમારે ઓડિટરી કેનાલ ચેક કરવાની. અગર ઓડિટરી કેનાલમાં ઇન્ફ્લામેશન હશે, સ્વેલિંગ હશે, ડિસ્ચાર્જ હશે કે ફોરેન બોડી હશે તો તમે નાખશો ઓટોસ્કોપ? No. No. So પહેલા check the auditory canal whether there is a foreign body, inflammation, swelling, discharge કશું બી હોય તો નહીં નાખવાનું. પછી એવું કશું નથી તો તમે નાખી દેશો ડાયરેક્ટ. પણ ક્લાયન્ટને શું ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું? not to move their head during examination, because speculum નાખેલું હશે, ક્લાયન્ટ તરત જ મૂવ કરશે તો એના લીધે કેનાલમાં પણ ડેમેજ થઈ જશે અને ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાં પણ ડેમેજ થઈ જશે. તો ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું, you cannot move your head during examination because of risk of canal or damage to the canal and tympanic membrane. Now, કેવી રીતે કરવાનું otoscopic examination? The client head is tilted slightly away and the otoscope is held upside down as if it were a large pen. This permits the examiner hands to lie against the client's head for the support. જે કાનનું, ફોર એક્ઝામ્પલ પેશન્ટનું આપણે રાઈટ કાનનું એક્ઝામિનેશન કરીએ છીએ તો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે સ્લાઇટલી ટિલ્ટ કરે હેડ. એક્ઝામિનર શું કરશે? પેનની જેમ અપસાઇડ ડાઉન એટલે ઓટોસ્કોપ આવી રીતે ઇન્સર્ટ કરશે ઇયરમાં અને જે બીજો હાથ છે એનાથી ક્લાયન્ટને સપોર્ટ આપશે. તો આવી રીતે સપોર્ટ
એક્ઝામિનર સપોર્ટ આપશે. એક હાથથી ઓટોસ્કોપ ઇન્સર્ટ કરશે, એક હાથથી ક્લાયન્ટને સપોર્ટ આપશે અને આમ ઇન્સર્ટ કરશે અપસાઇડ ડાઉન મોશનમાં. ઇન એન એડલ્ટ, પુલ ધ પિનના અપ એન્ડ બેક ટુ સ્ટ્રેટન ધ એક્સટર્નલ કેનાલ. એડલ્ટ પેશન્ટ હોય તો પિનના કેવી રીતે કરવાનું? અપ એન્ડ બેક. અને પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ હોય લેસ ધેન, ધીસ ઇઝ ધ રેડ પોઈન્ટ. મેં જ્યારે ઈયરનું ભણાવતા હતા ત્યારે કીધું હતું કે આ પોઈન્ટ તો યાદ જ રાખવાનું. સો વોટ વોઝ ધેટ? ટેલ મી. એક્ઝામિનેશન ઓફ ઓડિટરી કેનાલ કે મેડિકેશન ઇન્સર્ટ કર્યું હોય તો there are two methods for adult and for pediatric. What was that? Old students? Online students, tell me. પીડિયાટ્રિકમાં ઈયર લોબ અને એ કરવાનું. પણ શું કરવાનું? કઈ બાજુ મૂવ કરવાનું? ડાઉનવર્ડ અને ડાઉનવર્ડ. યસ, ડાઉનવર્ડ અને બેકવર્ડ. અને એડલ્ટ હોય તો અપવર્ડ અને બેક કરવાનું. પેલું ડાઉન અને બેક, પેલું અપ અને બેક. સો એડલ્ટ પેશન્ટ છે તો તમે એનું પિનના છે એ અપ અને બેક કરશો ટુ સ્ટ્રેટન ધ એક્સટર્નલ કેનાલ, અને પછી ચેક કરશો અને સ્પેક્યુલમ ઇન્સર્ટ કરશો. વિઝ્યુઅલાઇઝ ધ એક્સટર્નલ કેનાલ while slowly inserting the speculum. ધીરે ધીરે સ્પેક્યુલમ અંદર જવા દેશો અને તમે કેનાલ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો, જોશો. The normal external canal is peak and intact without lesions and with varying amounts of cerumen and fine little hairs. Normal healthy external canal કેવી હોય? external auditory canal એકદમ પિંક કલરની હોય ને ઇન્ટેક્ટ હોય, એમાં કોઈ હોલ્સ કે કશું જોવા ના મળે, એકદમ ઇન્ટેક્ટ હોય, એમાં કોઈ જાતના લીઝન્સ બી ના હોય. અને સેર્યુમેન વરાઇંગ અમાઉન્ટ હોય, અમુકનામાં થોડુંક વધારે હોય, અમુકમાં ઓછું હોય, પણ સેર્યુમેન ઇઝ ધેર. અને એકદમ ફાઇન લિટલ હેર્સ જોવા મળે, બહુ જ નાના નાના. So this is the normal tympanic external auditory canal. Assess the tympanic membrane for intactness. The normal tympanic membrane is intact without perforation and should be free from lesions. પછી external auditory canal જેમ જેમ તમે ઇન્સર્ટ કરશો એમ દેખાશે. પછી એક પોઈન્ટ આવશે કે હવે તમને tympanic membrane જોવા મળશે through the otoscope. So tympanic membrane કેવી હોવી જોઈએ? ઇન્ટેક્ટ હોવી જોઈએ, એમાં કોઈ પરફોરેશન ના હોવું જોઈએ. What is perforation? હોલ જેવું ના હોય. હોલ ના હોવું જોઈએ. ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાં કોઈ કાણું ના હોવું જોઈએ, અને એમાં કોઈ જાતના લીઝન્સ લાઈક સ્કાર્સ, લીઝન્સ, લેસરેશન્સ એવું કશું જ ના હોવું જોઈએ. The tympanic membrane is transparent, opaque, pearly gray and slightly concave. Tympanic membrane કેવી હોય? એના અલગ અલગ કલર્સ છે. It may be transparent, it may be opaque, pearly gray or slightly concave. આટલું તમને જોવા મળે તો that is normal. આના સિવાયનું કશું એકદમ રેડ જોવા મળે છે કે એવું બધું જોવા મળે છે, એનો મતલબ કે it indicates inflammation. The cone of light reflex is noted at 5 o'clock on the right ear and 7 o'clock on the left ear. What is that? Cone of light reflex. રાઈટ ઇયરમાં તમે જોશો તો તમને 5 o'clock એ જોવા મળશે, અને લેફ્ટ ઇયરમાં તમે જોશો તો 7 o'clock એ જોવા મળશે. And there is a positive mobility when the client swallows. જ્યારે ક્લાયન્ટ કશું સ્વોલો કરશે તો એ જે કોન છે જે ઇયર્સમાં આપણને જોવા મળે છે એ મૂવમેન્ટ થશે. લેટ મી શો યુ વોટ ઇઝ ધ કોન. You can see this. આવી રીતનું તમે ઓટોસ્કોપ થી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન જોશો તો તમને આવું જોવા મળશે. This is the cone of the light. તો રાઈટ ઇયરમાં કેટલા વાગે એનું એંગલ જોવા મળે છે? 5 o'clock. એનો મતલબ આવી રીતનું 5 o'clock હોય એટલે કેવું જોવા મળે? કોન આ બાજુ જોવા મળશે, અને 7 o'clock મીન્સ આ બાજુ જોવા મળશે. સો એવી રીતે આપણને ખબર પડે. આ તો એમનેમ જ ઇમેજ છે, પણ આમાંથી ખબર ના પડે કે રાઈટ છે કે લેફ્ટ છે. પણ અગર એ એકચ્યુઅલીમાં તમે રાઈટ ઇયરમાં જોશો તો તમને કેટલા o'clock એ જોવા મળશે? આ કોન 5 o'clock એ જોવા મળશે, અને લેફ્ટ ઇયરમાં જોશો તો 7 o'clock. આ જે કોન છે એ અહીંયા જોવા મળે અને અહીંયા જોવા મળે. બે ડિરેક્શન છે એની. અન્ડરસ્ટુડ? Yes, ma'am.
હા, તો જ્યારે પણ પેશન્ટ સ્વેલો કરશે કશું પણ, તો એના લીધે શું જોવા મળશે, એ જે કોન ઓફ ધ મોમેન્ટ છે એ હલશે, એમાં મોમેન્ટ જોવા મળશે, સ્લાઇટ મોમેન્ટ જોવા મળે. જ્યારે પણ પેશન્ટ સ્વેલો કરે કશું પણ, ત્યારે આપણે બોલીએ ને તો પણ એ વાઇબ્રેશન થાય, એ જોવા મળે જ્યારે ઓટોસ્કોપ થી આપણે જોતા હોઈએ ત્યારે. A fluid or the presence of air bubbles is not normally visible. તમને ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાં કોઈ ફ્લુઇડ ના જોવા મળવું જોઈએ અને એર બેબલ્સ બી ના જોવા મળવા જોઈએ. ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ. એવું ના હોય, એવું છે એનો મતલબ સમથિંગ ઇઝ એબનોર્મલ. ઇફ ધ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન ઇઝ bulging or retracting, the edges of the light reflex will be fuzzy and may spread over the tympanic membrane. અગર ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન એકદમ બલ્જ થઈ હશે, નોર્મલ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન આવી છે, બલ્જ થઈ ગઈ છે, આમ ફૂલી ગઈ છે બહારની સાઈડ, કાં તો રિટ્રેક્ટ થઈ ગઈ છે, એકદમ અંદર જતી રહી છે, તો એના લીધે જે લાઇટ રિફ્લેક્સ હતું, તમને ઇમેજમાં જોયું હશે તો એક લાઇટ દેખાતી હતી, એક ટપકું દેખાતું હતું લાઇટનું. સો એ લાઇટ રિફ્લેક્સ એકદમ ડિફ્યુઝ થઈ જશે, ત્યાં ડોટ જોવા નહીં મળે લાઇટનું, આખે બધે લાઇટ સ્પ્રેડ થઈ જશે. તો વોટ ડઝ ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન કાં તો ફૂલી ગઈ છે, કાં તો ખેંચાઈને અંદરની સાઈડ જતી રહી છે, રિટ્રેક્ટ થઈ ગઈ છે. અન્ડરસ્ટુડ? યસ. Okay. The really important point that you have to remember is otoscope is never introduced blindly into the external canal because of risk of perforating the tympanic membrane. જ્યારે પણ તમે ઓટોસ્કોપ ઇન્સર્ટ કરો છો તો એમનેમ જ બ્લાઇન્ડલી બસ આડેધડ ઇન્સર્ટ નહીં કરી દેવાનું. અગર તમે બ્લાઇન્ડલી જ ઇન્સર્ટ કરી દેશો તો એના લીધે બ્લાઇન્ડલી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન પરફોરેટ થઈ જશે, કાણું પડી જશે. સો મેક શ્યોર કે તમે બહુ જ કેરફુલી સ્લોલી ઇન્સર્ટ કરો. ટેસ્ટ આપણે ઓલરેડી ઈયર વાળા ચેપ્ટરમાં કમ્પ્લીટ કરી દીધા હતા. Client teaching શું કરશો? After examination of ear, instruct the client to notify the PHCP or otolaryngologist. જે ઈયરનું એક્ઝામિનેશન, ઈયર ને લેરિંગ્સ માટેનો જે સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ otolaryngologist. સો ક્લાયન્ટને તમારે ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે કે પીએચસીપી ને ઇન્ફોર્મ કરે, કાં તો otolaryngologist ને ઇન્ફોર્મ કરે ઇફ ઓલ્ટરેશન ઇન હિયરિંગ or ear pain or ringing in the ear occurs, or if redness, swelling or drainage from the ear is noted. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે તમને હિયરિંગમાં કશાક ચેન્જીસ થાય, સાંભળવામાં કશાક ચેન્જ થાય, ઈયરમાં પેઇન થયા કરે, રિંગિંગ સંભળાયા કરે, ટીનિટસ થતું હોય, રેડનેસ થાય, સ્વેલિંગ, ડિસ્ચાર્જ કશું બી જોવા મળે તો તરત જ પીએચસીપી ને નોટિફાય કરવાનું. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ધ પ્રોપર મેથડ ઓફ ક્લીનિંગ ધ ઈયર કેનાલ. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે ઈયર કેનાલ કેવી રીતે ક્લીન કરવાની છે. કશી બી વસ્તુ ઇન્સર્ટ નહીં કરી દેવાની ક્લીનિંગ કરવા માટે, લાઈક એનીથિંગ જે બી હાથમાં આવ્યું એનાથી ક્લીન ના કરાય. The client should clean the ear canal with the corner of moistened washcloth and should never insert a sharp objects or a cotton tip applicator into the ear canal. We know કે જે cotton buds આવે છે ear cleaning કરવા માટે, they are good or bad? Bad. Yes. ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે ક્યારે કોટન ટિપ્સ કાનની અંદર નહીં નાખવાનું, ક્યારે પણ જેમાં બી કોટન એપ્લિકેટર્સ હોય કાનની અંદર નહીં નાખવાનું. What is the best tool to clean the ears? That is the method, but best thing to clean the ear is? What is the best thing? We have already studied this. ઈયર વાળા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરવાનું શેનાથી ક્લીન કરવા જોઈએ ઈયર. there is a special tool કે જે આગળથી કર્વ શેપનું હોય ઈયર ક્લીનિંગ માટે. yes or no? I am asking something. કેવું હતું કે નહીં કે એક સ્પેશિયલ ટૂલ હોય જે આગળથી કર્વ શેપનું હોય, પાછળ સ્ટિક હોય, ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે એનો જ યુઝ કરે. પેલું વેક્સ વાળું હતું, કેન્ડલ વાળું, એ યુઝ કરાય? બસ બધું ભૂલી જવાનું. ચેપ્ટર પતી ગયો પછી શું કરવા યાદ રાખવું છે? એક્ઝામ તો મેડમને આપવાની છે, મેડમ યાદ રાખશે. મેં વખત એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે અત્યારે બહુ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કે બધા કેન્ડલનો યુઝ કરે છે, કેન્ડલ સળગાઈને કાનમાં ઇન્સર્ટ કરે છે. તો યસ, એવું કરાય કે ના કરાય? ના ના કરાય. કરાય.
બીકોઝ ઓફ રિસ્ક ઓફ એનાથી વેક્સ બહાર આવે છે એવું બતાવે છે, આવે છે નો ડાઉટ, પણ એનાથી શું થઈ શકે, બર્ન્સ થઈ શકે, અને બીજું વેક્યુમ ના લીધે વેક્સ બહાર આવે છે. સો ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન કેવી થઈ જશે, પરફોરેટ થઈ જશે, કાણું પડી જાય વેક્યુમ થાય તો. સો એ બધી વસ્તુઓ યુઝ નહીં કરવાની. ઓનલી જેનું સ્પેશિયલાઇઝ ટૂલ છે, જે આપણે નોર્મલી આગળથી થોડું કર્વ શેપ હોય, લાઈક સ્મોલ વાટકી જેવું કશું હોય, એનાથી જ ઇયર વેક્સ રિમૂવ કરવાનો. કોટન ટીપ કોઈ બી એપ્લિકેટર નહીં ઇન્સર્ટ કરવાનું. અને જ્યારે બી તમે કદાચ ઇન્સર્ટ કરવું છે તો એ જે બેસ્ટ એપ્લિકેટર છે ને એની ઉપર એક વોશ ક્લોથ તમે મોઇસ્ટ કરીને એને ક્લીન કરી શકો છો. અહીંયા જે બહારનું જે હોય ને આ બધું, તો એને થોડુંક ભીનું કપડું કરીને આ બધું ક્લીન કરી શકો છો. કપડું કાનની અંદર ના નખાય, એના માટે બેસ્ટ થિંગ છે કે પેલું જે એપ્લિકેટર અલગ આવે છે એ જ યુઝ કરવાનું. સો ક્લાયન્ટને આ બધું એડવાઇસ કરશો, નેવર ઇન્સર્ટ શાર્પ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓર કોટન ટીપ એપ્લિકેટર્સ ઇનટુ ધ ઇયર કેનાલ. એ ક્યારે કાનમાં ના નખાય. અન્ડરસ્ટુડ? Yes. Okay, so let's do a quick revision. આજે આપણે શું જોયું? So we have started corneal light reflex. What is that? Client ના eyes માં તમે light નાખશો તો એ light reflect back થશે. If it is not reflecting, then what does it indicate? કોર્નિયામાં પ્રોબ્લેમ છે. લેન્સ માં પ્રોબ્લેમ છે, લેન્સ ઓપેક છે. કઈ કન્ડિશનમાં લેન્સ ઓપેક થઈ જાય? કેટરેક્ટ. Cataract. કેટેરેક્ટ માં. યસ. કવર અનકવર ટેસ્ટ થી શું ખબર પડે? યસ, જે આઈઝ ના બધા એબનોર્માલિટીઝ હતી એ આપણને આઈડેન્ટિફાઈ થશે. સો એક આઈ કવર કરીને અનકવર, કવર અનકવર એવું કરીશું તો જે એબનોર્મલ આઈ છે, જે ડેવિએટેડ છે, એ અલાઇન થશે જોવા માટે. સો એ ટેસ્ટ થી ખબર પડશે. Then 6 cardinal positions of gaze, એટલે જે ઓક્યુલર મોટર્સ જે મસલ્સ છે એ ચેક કરીએ છીએ આપણે. ક્લાયન્ટને શું કહીશું, પેન જે બી ડાયરેક્શનમાં એક ફોલો કરવાનું, અપ ડાઉન સાઈડ બાય સાઈડ. સો એ ફોલો કરવાનું. અગર પેશન્ટ નોર્મલી એને ફોલો કરી શકે, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ નોર્મલ. યસ. કલર વિઝન, કલર વિઝન માટે આપણે કયો ચાર્ટ યુઝ કરીએ છીએ? Ishihara. ઇશિહારા ચાર્ટ. યસ, એમાં નંબર્સ હોય, ક્લાયન્ટને એ નંબર્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. ક્લાયન્ટ નંબર આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકે, ઇટ મીન્સ color blind છે. There is a problem with the color vision. That is the red important point. First slide of Ishihara બધા જ ડિસ્ક્રિમિનેટ કરી શકે. જો એમાં પણ ડિસ્ક્રિમિનેટ નથી થતું, ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કે ક્લાયન્ટને પ્રોબ્લેમ છે. ઇશિહારા ચાર્ટમાં જોવામાં પ્રોબ્લેમ છે, એટલે કલર બ્લાઇન્ડનેસ છે ક્લાયન્ટને. પ્યુપિલ્સ ચેક કરવાની. પ્યુપિલ્સમાં શું ચેક કરવાનું? પરલા ચેક કરવાનું. યસ. પ્યુપિલ્સ આર ઇક્વલ. જોઈને ખબર પડશે ઇક્વલ છે કે નહીં બંને સાઈઝની. એક કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ હોય ને એક ડાયલેટેડ હોય તો ઇક્વલ કહેવાશે? નો. રાઉન્ડ. પ્યુપિલ્સ એકદમ કમ્પ્લીટલી રાઉન્ડ છે, એની જે એજીસ છે એ ઇરેગ્યુલર નથી, કમ્પ્લીટલી રાઉન્ડ છે કે નહીં. ત્રીજું પછી શું ચેક કરીશું? હાઉ યુ વિલ ચેક રિએક્ટિવ ટુ લાઇટ? લાઇટ. યસ, અગર લાઇટ ની સામે આવશે તો શું થશે? કોન્સ્ટ્રિક્ટ. કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે. અગર લાઇટ ની દૂર થશે તો ડાયલેટ. ડાયલેટ થશે. યસ. તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ પ્યુપિલરી લાઇટ રિએક્શન, રિએક્ટિવ ટુ લાઇટ. એવું જોવા મળે તો આપણે શું કહીશું કે ક્લાયન્ટ્સ આઈઝ આર, પ્યુપિલ્સ આર રિએક્ટિવ ટુ લાઇટ. નથી થતું તો નોન રિએક્ટિવ લખીશું આપણે. અકોમોડેશન મીન્સ, અકોમોડેશન મીન્સ એડજસ્ટ થાય છે કે નહીં? એડજસ્ટમેન્ટ. યસ. સો ક્યારેક એવું એડજસ્ટમેન્ટ થશે પેશન્ટ ડાર્ક રૂમમાં લઈ જાય તો ડાયરેક્ટ થશે વધારે. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ રિએક્ટિવ ટુ લાઇટ. ડાર્ક અને લાઇટ સડનલી ઓબ્જેક્ટ આપણે બતાવીએ અને ચેન્જ થાય પોઝિશન, એડજસ્ટ થાય છે કે નહીં એ જોવાનું. દૂરનું જોવા માટે પ્યુપિલ્સ કેવી થશે? દૂરનું જોવા માટે પ્યુપિલ્સ કેવી થાય? ડાયલેટ. ડાયલેટ થશે. હવે તરત જ તમે ક્લાયન્ટને કશું નજીકનું બતાવો તો ડાયલેટેડ પ્યુપિલ તરત જ કેવી થઈ જશે? Constrict. કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે. તો તરત જ એડજસ્ટમેન્ટ થયું. નોર્મલ હશે તો થશે, એબનોર્મલ હશે તો એડજસ્ટમેન્ટ થશે, તરત જ નહીં થાય. તો અકોમોડેશન નહીં જોવા મળે.
સો દેર ઇઝ રિએક્ટિવ ટુ અકોમોડેશન. તરત જ ચેન્જીસ થાય છે. તમે કશુંક જોતા હોવ છો, કશુંક વાંચતા હોવ છો અને સડનલી તમારી મુવમેન્ટ ચેન્જ થાય છે તો તમારી પ્યુપિલ કેવી તરત જ એડજસ્ટ થઈ જાય છે દૂરનું જોવામાં નજીકનું જોવામાં. તો દેટ ઇઝ અકોમોડેશન. સ્ક્લેરા અને કોર્નિયા તમે જોશો. અગર યલો દેખાય છે સ્ક્લેરા તો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ જોન્ડિસ. નેક્સ્ટ ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ. ઓપ્થેલ્મોસ્કોપીથી તમે ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ યુઝ કરીને શું જુઓ છો? પહેલા તો બહારના એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર જોશો અને બીજું શું દેખાશે? ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર. યસ, ઇન્ટિરિયર ઓફ ધ આઈ. તમે એવું ગૂગલ કરીને એવું ટાઈપ કરી શકો છો કે ઇન્ટિરિયર ઓફ ધ આઈ થ્રુ ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ. કેવું દેખાશે? તમને દેખાશે, ઇમેજીસ જોવા મળશે કે એકચ્યુઅલીમાં પ્યુપિલમાંથી આવું ઇમેજ દેખાય. કેવી રીતે કરવાનું? ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે સ્ટ્રેટ જોવાનું અને આપણે થોડુંક 15 ડિગ્રી સાઈડથી ક્લાયન્ટની આઈ જોવાની. જે આઈ એક્ઝામિન કરતા હોય, આપણે ક્લાયન્ટની રાઈટ આઈ એક્ઝામિન કરતા હોય તો ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ કયા હાથમાં પકડવાનો? રાઈટ હેન્ડ. ક્લાયન્ટની રાઈટ આઈ હોય તો આપણા કયો હાથ હોવો જોઈએ? રાઈટ હેન્ડ. રાઈટ હેન્ડ. લેફ્ટ આઈ હોય તો લેફ્ટ હેન્ડ. લેફ્ટ હેન્ડ. યસ. દેન ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ જોયા, ક્લાયન્ટ ટીચિંગ આપણે જોયું. ઇયર્સમાં ઇન્સ્પેક્શન અને પાલ્પેશન નો યુઝ કરીશું. પહેલા સબ્જેક્ટિવ ડેટા લઈ લઈશું, પછી ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા એટલે કે ઇન્સ્પેક્શન અને પાલ્પેશન કરીને જોઈ લઈશું. ઓડિટરી અસેસમેન્ટ કરીશું કે ક્લાયન્ટને પ્રોપર સંભળાય છે કે નહીં. કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ છે, સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ છે કે મિક્સ ટાઈપનું હિયરિંગ લોસ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. વિસ્પર ટેસ્ટ કરવાનું. વિસ્પર ટેસ્ટમાં શું કરતા હતા? આપણે ક્લાયન્ટને કહેતા હતા કે એક કાન બંધ કરી દેવાનું અને ક્લાયન્ટથી 1 to 2 ફીટ દૂર ઉભું રહેવાનું, માઉથ કવર કરીને ખાલી વિસ્પર કરવાનું. જો ક્લાયન્ટને સમજણ પડી જાય કે આપણે શું બોલ્યા, એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટનું હિયરિંગ પ્રોપર છે. ના સમજણ પડે એનો મતલબ કે કશો પ્રોબ્લેમ છે. પછી આગળ ફર્ધર અસેસમેન્ટ કરવું પડશે કે શું પ્રોબ્લેમ છે, ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે એ ચેક કરવું પડશે. પણ આપણને પહેલા પ્રોબ્લેમ છે એવું આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. વોચ ટેસ્ટમાં શું થશે? વોચનું ટીકિંગ સાઉન્ડ. હા, તો ક્લાયન્ટને આપણે કહીશું કે તમને એક કાન બંધ કરીને બીજા કાન આગળ 5 ઇંચીસ દૂર રાખીને જો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે સંભળાય છે કે નહીં ટીકિંગ સાઉન્ડ. ના સંભળાય તો ઇન્ડિકેટ્સ કે ક્લાયન્ટ ઇઝ હેવિંગ સમથિંગ પ્રોબ્લેમેટિક ઇન હિયરિંગ. ટ્યુનિંગ ફોક ટેસ્ટ. ટ્યુનિંગ ફોક એટલે કે વેબર્સ અને બ્રેનિસ ટેસ્ટ આપણે કરીએ છીએ. તો જે ટ્યુનિંગ ફોક છે એ ફોરહેડ અને બિહાઇન્ડ ધ ઇયર મૂકીને આપણે બોન કન્ડક્શનનું ચેક કરીએ છીએ. એ બહુ જ એક્યુરેટ નથી બીકોઝ આપણને એક્ઝેક્ટલી ખબર નથી પડતી, એટલે બહુ જ યુઝ નથી થતો હવે. પહેલા થતો તો હવે નથી થતો. એ વેસ્ટિબ્યુલર અસેસમેન્ટમાં આપણે શું ચેક કરીશું પેશન્ટનું? વેસ્ટિબ્યુલર વેસ્ટિબ્યુલર બ્રાન્ચ છે એ શેના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે? બેલેન્સ. Will check balance of the patient. So first test is test for falling. એને અગર ટેસ્ટ ફોર ફોલિંગ માં શું થઈશું? આપણે ક્લાયન્ટને એવું કહીશું કે પગ એકદમ જોઈન્ટ કરીને હેન્ડ્સ ઓપન નથી રાખવાના, નીચે જ રાખવાના છે અને આઈસ ક્લોઝ કરી દેવાની છે. અગર પેશન્ટમાં બહુ જ બધો સ્વે જોવા મળે, એકદમ હલે પેશન્ટ, સો વોટ ડઝ ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ? પોઝિટિવ રોમ્બર્ગ સાઇન. સો એ ગુડ છે કે બેડ છે? બેડ છે. યસ. નેગેટિવ રોમ્બર્ગ સાઇન હોય ધેટ મીન્સ કે ઇટ્સ ગુડ, ક્લાયન્ટ કંટ્રોલ છે બોડીમાં, ક્લાયન્ટ નહીં પડી જાય. ટેસ્ટ ફોર પાસ પોઇન્ટિંગમાં શું હતું? ક્લાયન્ટની આઈસ ક્લોઝ કરાવીને ક્લાયન્ટની બંને ઇન્ડેક્સ ફિંગર નર્સની ઇન્ડેક્સ ફિંગરને ટચ કરાવવાની. પછી ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે હાથ નીચે કરી દો અને ફરી પાછું એ જ પોઝિશન પર ફિંગર્સ લઈ જવાની. જો ક્લાયન્ટ લઈ જાય છે, વોટ ડઝ ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ? નોર્મલ. અગર નથી લઈ જતું તો એબનોર્મલ. યસ. ગેઝ નિસ્ટેગમસ ઇવેલ્યુએશન. ગેઝ નિસ્ટેગમસ ઇવેલ્યુએશન એટલે ક્લાયન્ટને સીધું જોવડાવવાનું છે અને આપણે એની આઈસ ચેક કરવાની છે. અગર મોમેન્ટ જોવા મળે છે તો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કે ક્લાયન્ટ ઇઝ હેવિંગ નિસ્ટેગમસ વેસ્ટિબ્યુલર સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ છે. ડિક્સ હોલપાઇક મેન્યુઅરમાં શું હતું? ક્લાયન્ટને સિટિંગ પોઝિશનમાં આપીને સડનલી તમે સુપાઇન પોઝિશન આપો છો બટ 45 ડિગ્રી અલગ પોઝિશન એટલે હેડ એનું મૂવ કરો છો. પછી ક્લાયન્ટની આઈસ જોવાની, 30 સેકન્ડ સુધી વેઇટ કરવાનું. તમને મોમેન્ટ જોવા મળે છે તો એનો મતલબ કે વેસ્ટિબ્યુલર નર્વમાં કે વેસ્ટિબ્યુલર જે ફંક્શન છે એમાં પ્રોબ્લેમ છે. નથી જોવા મળતો તો રિપીટ, ફરી બેસાડો, ફરી બીજી સાઈડ મૂવ કરો, ફરી જોવા મળે છે તો ફરી ચેક કરો. સો ધેટ ઇઝ વી આર ટેસ્ટિંગ અબાઉટ નિસ્ટેગમસ. નેક્સ્ટ ઓટોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન. ઓટોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશનમાં રેડ પોઈન્ટ શું હતું? કે જ્યારે પણ સ્પેક્યુલમ ઇન્સર્ટ કરો પહેલા ઓડિટરી કેનાલ ચેક કરો. અગર એ પ્રોપર હોય, સ્વેલિંગ, રેડનેસ, ઇન્ફ્લામેશન, ફોરેન બોડી કશું ના હોય તો જ ઇન્સર્ટ કરવાનું, હોય તો ઇન્સર્ટ નહીં કરવાનું.
પેશન્ટને એડવાઇસ કરો કે જ્યારે પણ આપણે ટેસ્ટ ચાલુ હોય ત્યારે હેડ મૂવ નહીં કરવાનું, અધરવાઇઝ ઇન્જરી થઈ જશે. ક્લાયન્ટનું હેડ થોડુંક સ્લાઇટલી હવે મતલબ સાઈડ મૂવ કરવાનું. એક્ઝામિનર એક હાથથી સપોર્ટ કરશે અને એક હાથથી અંદર ઇન્સર્ટ કરશે. સ્લોલી ઇન્સર્ટ કરવાનું અને ઓડિટરી કેનાલ જોવાની. ઓડિટરી કેનાલ નોર્મલી કેવી હોય? પિંક અને ઇન્ટેક્ટ હોય. એમાં કોઈ ટાઈપના લીઝન્સ ના હોય, થોડોક સેર્યુમેન હોય અલગ અલગ અમાઉન્ટનો અને એકદમ ફાઇન લિટલ હેડ્સ હોય. પછી વધારે અંદર જશો એટલે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન દેખાશે. ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન કેવી હોવી જોઈએ? એકદમ ઇન્ટેક્ટ, કોઈ પરફોરેશન ના હોવું જોઈએ અને કોઈ લીઝન્સ ના હોવા જોઈએ. એના કલર્સ ઇટ કુડ બી ટ્રાન્સપેરેન્ટ, ઓપેક, પર્લી ગ્રે અને થોડી કોન્કેવ હશે, સ્લાઇટલી કોન્કેવ જોવા મળશે. કોન રિફ્લેક્સ આપણને જોવા મળશે. રાઈટ ઇયરમાં કઈ સાઈડ જોવા મળે કોન રિફ્લેક્સ? 5 o'clock, એટલે જે કોન હતું એ 5 o'clock સાઈડ જોવા મળશે. અને લેફ્ટ ઇયરમાં કઈ બાજુ જોવા મળશે? 7 o'clock, એટલે થોડુંક આ બાજુની સાઈડ હશે. એક પ્રેફરન્સ છે. અને જ્યારે પેશન્ટ સ્વોલો કરશે કાં તો બોલશે તો એ કોન જે આપણને જોવા મળતું હતું 5 o'clock ને 7 o'clock, એ શું થશે? મૂવમેન્ટ કરશે. મૂવમેન્ટ થશે, સ્લાઇટ મૂવમેન્ટ જોવા મળે એમાં. પછી લાઇટ રિફ્લેક્સ હતું કે તમે ઓટોસ્કોપમાં લાઇટ હોય તો એના લીધે જો એ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન એકદમ ફૂલીને બલ્જ થઈ ગઈ હશે કાં તો રિટ્રેક્ટ બહુ અંદર જતી રહી છે, ખેંચાઈ ગઈ છે, તો એના લીધે જે લાઇટનું એક ડોટ હતું એની જગ્યાએ આખી લાઇટ ડિફ્યુઝ થઈ જશે. એવું ડોટ જોવા નહીં મળે. તો એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન ફૂલી ગઈ છે કાં તો રિટ્રેક્ટ થઈ ગઈ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ નેક્સ્ટ ઇઝ ક્યારે પણ બ્લાઇન્ડલી ઓટોસ્કોપ ઇન્સર્ટ નહીં કરી દેવાનું, નહીં તો ક્લાયન્ટની ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન પરફોરેટ થઈ જશે, કાણું પડી જશે. ક્લાયન્ટ ટીચિંગ શું કરવાનું? ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરવાનું કે તમને હિયરિંગમાં પ્રોબ્લેમ જોવા મળે, પેઇન થાય, રિંગિંગ થાય, ડિસ્ચાર્જ રેડનેસ, સ્વેલિંગ હોય તો તરત જ પીએચસીપી કાં તો ઓટોલેરિંગોલોજિસ્ટને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. ઇયર કેનલ પ્રોપરલી ક્લીન કરવાની, એને મેથડ શીખવાડવાની, એને સમજાવવાનું કે મોઇસ્ટ વોટ ક્લોથથી કોર્નર્સ જે બધા હોય છે બહારના એ બધા તમે ક્લીન કરી શકો છો. અને કોઈ પણ શાર્પ ઓબ્જેક્ટ કે કોટન ટીપ એપ્લિકેટર્સ કાનમાં નહીં નાખવાનું. કેન્ડલ વાળું જે વસ્તુ છે એ યુઝ નહીં કરવાની. ઓલવેઝ યુઝ ધ પ્રિસાઇઝ એપ્લિકેટ, જે એનું ટૂલ છે ઇયર ક્લીનિંગનું એ જ યુઝ કરવાનું, બીજું કશું જ યુઝ નહીં કરવાનું. અન્ડરસ્ટુડ? યસ મેમ. Okay. So see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. થેન્ક યુ મેમ.